A person who educates today and stop learning tomorrow becomes uneducated day after. So, with this small thought, I would like to start today's program. It's my privilege to invite past District Governor Subramaniam, fondly called as Subbu, to the head table, and past District Governor Sampath to the head table, and our youthful, charmful District Governor nominee Rangarajan also to the head table. Current President Balachanda, vibrant President Balachanda, and we have been hearing about him day in and day out. Welcome to our President Balachanda and the dynamic Secretary Suresh to the head table. Our Secretary-elect Nandagopal to the head table. Chairperson of this club officers training, Sharath, past President Sharath, to deliver the address. Wonderful evening, lady and gentlemen. Good evening. This is past President Sharath, and it's an honor to address this esteemed members of Rotary Club of Guindy today evening as chairman of Club Officers Training Seminar. Belonging to Rotary isn't about attending meetings. It's about being part of something much greater, something much impactful. Our club offers us unique experience, opportunity to be a part of a global network and service and fellowship. But how do we make our club irresistible? I repeat the word irresistible, and ensure that we are moving in the right direction. First, let's talk about the importance of belonging. Being a Rotarian means we are part of an organization with legacy and making a difference. When we wear a Rotary pin, it signifies our commitment to service above self. It's a badge of honor, and we wear it with pride. Each one of us brings unique skills and perspectives, and together, and we create a synergy that we can achieve remarkable outcomes. The sense of belonging strengthens our resolve and commitment, our shared goals. I am a proud member of Rotary. I am a prouder member of Rotary Club of Guindy, just like you all are. Our club has a history of impactful projects and meaningful contributions to our communities. We have a strong foundation, and we grow and thrive, and we need to ensure every member feels valued and engaged. As leaders and officers of the incoming board, I would like to ask each one of you, what are you expecting from the club? What do you feel is missing? And what do you want to fulfill? Your input is vital. By understanding your expectations and addressing any gaps, you will tailor the year forward and making the year magical. Building connections and lifelong relationships is the heart of Rotary, and which is the basics of Rotary. Our meetings and projects are opportunities to bond friendships. These connections enrich our lives, provide support during challenging times, amplify our collective impact. Let's foster an environment where every member feels connected and valued. I repeat, every member feels connected and valued. In conclusion, let's work together to make Rotary Club of Guindy irresistible by emphasizing the importance of belonging, understanding, and meeting members' expectations and nurturing our connections. We can move club forward in the right directions to greater heights. And today, the training is for the leaders who are already well trained to achieve much higher contributions and greater heights. And our four powerful speakers today, PDG Subbu, PDG Sampath, PDG ISK Nazar, and DG and Ranga, who are well qualified in their own fields and strengths, will highlight in their stories, their experiences to our members to make our club more magical this magical year. Thank you. Over to you, Radha. Thank you, Past President Sharath, for the wonderful note and a wonderful start. Now it's turn to invite our President Balachanda. In the CORDS program already நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல டிடிஏ ட்ரைனிங் இருக்கு. பட் இருந்தாலும் இந்த CORDS நம்ம ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டி இஸ்
டூயிங் கார்ட்ஸ் வந்து பிகாஸ் ஆஃப் த என்னன்னாக்கா இந்த கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ண போகிறோன்றதை வந்து இந்த கார்ட்ஸ் சொல்ல போகிறதில்ல, எப்படி பண்ணணுன்றது தான் இந்த கார்ட்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ். அதுக்கு தான் நம்மளுடைய ஸ்பீக்கர்ஸ் வந்திருக்காங்க. தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் கமிங் ஃபார் திஸ் கார்ட்ஸ். ஆக்சுவலாக இது வந்து நம்ம ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டி வந்து இயர் ஆன் இயர் இந்த கார்ட்ஸ் ப்ரோக்ராம் ட்ரைனிங் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த ஒரு ப்ரொசீஜரை செட் பண்ண எல்லா பாஸ் பிரசிடென்ட்ஸ்க்கும் ஐ வுட் லைக் டு தேங்க், பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் நம்ம இயர் ஆன் இயர் வி ஆர் டூயிங் ஸோ மெனி ப்ராஜெக்ட்ஸ். அதை வந்து இந்த மாதிரி கார்ட்ஸ் ப்ரோக்ராமில் போர்ட் மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஏற்படுத்தி கொடுத்த எல்லாருக்கும், எல்லா பாஸ் பிரசிடென்ட்ஸ்க்கும் நான் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக இது ஒரு 100 மினிட்ஸ் ஒரு 100 மீட்டர்ஸ் ஓடுற ரேஸ் கிடையாது. இந்த பிரசிடென்ட்ஷிப்ன்றது வந்து ஒரு மேரத்தான் மாதிரி. வெல்கம் பிடிஜி நாசர் சார். 100 மீட்டர்ஸ் வந்து ரேஸ் கிடையாது, இது மேரத்தான் மாதிரி. ஊர் கூடி தேர் இருக்கிற மாதிரி. சங்கர் அவர் பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி, அதாவது ஒரு இது வந்து இந்த வருஷம் ஃபுல்லாக நான் மனசில் வந்துட்டு இருந்தது, ஊர் கூடி தேர் இருக்குன்ற வார்த்தை. கண்டிப்பாக நீங்கள் மட்டும் வின் பண்ணாமல் என்டையர் கிளப்பு, என்டையர் போர்டு, என்டையர் ஆர்சிஜி வின் பண்ணுறதுக்கு, சக்ஸஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த கார்ட்ஸ் கண்டிப்பாக உறுதுணையாக இருக்குன்றேன். ஐ விஷ் ஒன்ஸ் அகேன் ஆல் த போர்ட் மெம்பர்ஸ் அண்ட் பிரசிடென்ட், இன்கமிங் பிரசிடென்ட் for the successful year. Thank you so much. Thank you, President Balachandra, for all the good work that you are doing and setting a role model for RCG. இப்பதான் உங்களோட கார்ட்ஸ் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கு GRTல, and now we have come to the next year, and now it's my turn to invite our President-elect, the most charming, the energetic, the dynamic President-elect Shankar. Over to you. அனைவருக்கும் எனது அன்பான வணக்கம். It's my great pleasure welcoming you all, my board members and RCGians, and welcoming our chief guest of today, Isaac PDG Nasser sir, PDG Subbu sir, PDG Sambat Kumar sir, and DGN Rangaraj sir. And also welcome our President Balachandra, our trainer Kadirvel Ganapati sir, and Secretary Suresh Kumar, and today even Chairman Saras sir. You are organized wonderful cards within a span of a short time. Thank you so much. First of all, I thank all our board members and club members on trusting me and choosing me for this highly responsible position. Being the president is not a matter. Being the president of Guindy is a matter. So all 29 presidents have done a fantastic work, and they already laid garland path. Only the future leaders, just they have to walk on that road. Simply we need to follow their procedures and structures. The year will end successfully. Thank you so much. And we have chosen very excellent team members for this year. Magical team, we can say. All are very young and energetic. We can say youth. Thank you so much. And let me try from my side also. Let me try add some value for RCG on my presidential year with all your cooperation. And I am expecting your continuous cooperation for throughout the year. Thank you so much. Let us learn from our chief guest. Thank you. So thank you so much, President-elect. Matter நிறைய matter வச்சிருக்காரு throughout the year. Let's see what's in the cup for us. PDG Subramaniam, who does not need much of introduction, but still Sharath wants to say a few words about him. So I hand over the mic to him. Yes, sir. And PDG Subbu was the governor in Rotary year 8-9 for the United District 3230. And his theme for the year was to dream and achieve, and his main focus was back to basics. So his was his important theme, and he ensures that Rotary comes back to basics, which is friendship and fellowship. So it's to you.
தேங்க்யூ. Club officers training, one of the unique things that you people do, Rotary Club of Gindi is probably one of the few clubs, or probably the only club, Nasser can correct me, which does a club officers training seminar. There are a few who do it. Good. I'm glad to hear that. Because I was, as I told in one of the last meetings, Pata, it'll be like looking at a dinosaur. Because one has been around from 1988 onwards in Rotary. So, கொஞ்சம் பார்க்கறது கொஞ்சம் டைனோசர் மாதிரி இருந்தாலும் we will try and see how best we will be able to do what we have to. So, President-elect, all designations are the designates. So, President Shankar, Secretary Nandagopal, most important, the trainer for the year, Kadir, then Club Service Director and the man who is organizing the entire thing, Sharath, Club Admin, okay, Club Admin, yes. The current president, the current secretary, if he is there, okay. So there you are. So, past governors, starting from this end, past governor Nasser, DG and Ranga, past governor Sampath, all my other friends from Gindi. I actually asked Sharath, what do you want me to speak on? The club officers training seminar, coming to a club like Gindi, then trying to teach Rotary is a very, it's a not an exercise that is required. One understands that Gindi understands Rotary. So that is already taken for granted. But at the same time, there was something that I was very keen that I should be speaking on to the incoming officers of your club. And what is that? I bounced a lot of ideas, and then finally we arrived at a title: Staying Relevant in a Fast-Changing Rotary. This is what I have picked up. There is a reason for it. Venu, my good friend, will agree that, it's not just a fast-changing Rotary. There are tectonic changes happening around. And if we do not adapt ourselves to those tectonic changes, then it is very, very soon, especially a club, many of you are in computers, disk format ஆயிடுது. அந்த ஃபார்மேட் ஆயிடுதுன்னா அந்த டிஸ்க் அப்படியே வச்சிருந்தா then what happens is it becomes very quickly you become irrelevant. Now to maintain the relevance, you have to understand what's going on, and you also need to adapt. These are all the various things. I mean, my favorite story, all of you know about the two Catholic priests going to Hawaii. I'm sure you remember, all of you remember that. Two Catholic priests went to very close friends, decided after a very busy season to go to Hawaii, and they go on a holiday. So they go and land in Hawaii. And then once they land in Hawaii, they suddenly find they're so totally out of place there. Because they go in their priest robe, they go in the habit, the priest's garments. And they look around in Hawaii and they find in Hawaii people are hardly wearing anything, I mean, if at all they are. And then they're wearing shorts and colored shirts and things like that. They feel completely out of place. So they immediately decide to disguise themselves. And they disguise themselves, and then they go and sit in the beach. They wear Bermudas and colored shirts and sitting in the beach. And at a distance, they see an absolutely gorgeous girl in a two-piece walking from the sea towards them. These guys are simply sitting under the umbrella and having a drink, soft drink. So, and suddenly this girl comes, and both of them, Philip and Murphy, they decide, we should not see. We are people of God, we shouldn't be seeing her. But then, they're not very old, they're in the mid-40s. So they're unable to resist looking, and so they look. She looks at them, gives them a broad smile and says,
good morning, Father Philip, good morning, Father Murphy, and walks away. They are completely petrified. They said, what the hell is going on here? All this disguise, they still find out who we are. Disguise is not good, so let's change. So add a mustache, add a cap, put on dark glasses, come back next day morning, sit there, same story repeated. There she is walking. Again, they decide not to see, but unable to resist. Then again, they are looking, and again she comes like this, and come towards them, comes like this. And then again gives a very beautiful smile and says, good morning, Father Philip. Good morning, Father Murphy. Father Philip is petrified. He doesn't know. He's tongue-tied. But Father Murphy somehow finds his voice. And he says, excuse me, miss. How do you know that we are Father Philip and Father Murphy? So she says, Father Philip, Father Murphy, don't you recognize me? I'm Sister Catherine. But the fact is, many times, clubs which have got a lot of practices in place, like RCG, like what we have in Madras West or many other clubs, including, I'm talking about the mother of all clubs in our area, the Rotary Club of Madras. Nazar will agree with me. They've all got great practices in place, but are suddenly finding that they are like the priest in the priest clothes trying to go to the Hawaii beach. Some of them, they forget that it is Hawaii. They should have come in the proper clothes, or they should have realized that, yes, we should change our approach to the whole thing. Being absolutely rigid in the way in which we are doing things is probably not the right thing in Hawaii. So we must have come in a little more Goanese type of dress or something like that, whatever it is. Then that really is the situation today, as I am able to see in Rotary, because many of the things that we have has undergone a tremendous change. Can somebody tell me why it has undergone a tremendous change? I mean, first, are we agreed that it has undergone a change? Yes. Yes or no? Yes. How many of you think yes? Put up your hands. I told you we're going to discuss, we're not going to really talk. How many of you think that it has not undergone any change? Okay, so we are agreed that it has undergone a change. Now, why wouldn't it undergo a change? Where do we draw our membership from? We draw our membership from? Nama members enge varanga sir? Community. The community change aayirga. Has the community changed in the last 10 years? I don't think so. You don't think so? Sharad doesn't think so. How many of you think so? I think it has changed a hell of a lot. Our community today is, you can't recognize the community. See, when I joined Rotary, the community was something very different, and today the community is very different. And our members come from the community. So automatically, the membership has got to be very different from what it was some 15 years ago or 10 years ago, whatever it is. So any kind of practice that was in place about 10 years ago or 15 years ago needs to be once again checked for its relevance. Friends, I am not ashamed to tell you, என்னுடைய Rotary Club liye today I am irrelevant. I am a past governor. I am totally irrelevant. Because the club has changed so much. The way they think about Rotary, they think what is Rotary, the way they understand Rotary, the way what they want from Rotary, ellame maaridide. Vedu, agreed or not? 100%. Say yes, man, come on. We are the minority. But we are the minority, but the fact is that is the truth. Let us accept it. It has changed, no? It has changed. See, I run my own business. I have handed it over to my son.
If I didn't, he would have thrown me out. Let me tell you that. He has very clearly said that when I want you, I will ask you. Till then, sit down and watch Netflix, enjoy yourself. Now, it's no different in a Rotary Club. If the seniors don't take a back seat, they will be quietly, sir, இருங்க நாங்க பாத்துக்கிறோம் விட்டுருக்கோம் சார். That kind of a ஆமா, எல்லா சீனியர்ஸும் பேக் சீட் தான். Okay, now, first and foremost, how many of you know that the definition of Rotary has changed? How many of you think that Rotary is a service organization? தைரியமா தூங்குங்க சார். There is no wrong answer here. We also do service. Okay, you also do service. You know something? The board of directors have redefined Rotary. Do you know that the definition of Rotary has changed and Rotary is a member organization? And the product of Rotary is service. Whereas, காட்டு கத்தல் கத்திருக்கோம் மைக்ல. We are the oldest service organization. Nobody is bigger than us. This, that, and the other. No. RI very clearly states that, sorry, boss, we are a member organization. We have to keep looking at our members. What we do, one of the products or this major product is service. We also do service. Okay, that is very important. We have to understand this, otherwise what will happen is we'll get derailed. Because Rotary International's thought process is like that. The second thing is very important, very, very important. When probably Sampath joined or Nasser joined or Vedu joined or I joined or whoever is senior people, all of us joined, Rotary was an exclusive organization. You agree? Extremely exclusive organization. You know, you got to be the head of your business, or you got to be the head of the profession. We will only keep so many people of so many this classifications. First to 1, and then it became 5, and then 10%, and then, in the sense, Rotary did everything to prevent people from joining in. Now Rotary is saying, who said we are an exclusive organization? We are an inclusive organization. Take anybody, boss. So, for RCG and Madras West and Madras East and all, we will definitely find anybody in Rotary. So, you better be careful about that. That also is something that is happening, and it is a fact. It is an inclusive organization. Not only is it an inclusive organization, they have all gone further. Nobody is excluded from Rotary. In the sense, there is no more husband-wife. First it started with husband and wife. Then it started with spouse. When women were admitted into Rotary, then it became spouse. You and your spouse. Then it became partner. You and your partner. Didn't matter whether you are spouse or not. You and your partner. Then it went on to the extent Council on Legislation passed a resolution saying that a partner of the same sex is also acceptable. Okay. So, we straight away orientation. Doesn't matter. And then we said gender doesn't matter. All these things have been put down and made sure that these are there. These are tectonic changes that have happened in Rotary. We were very keen. We had to have a weekly meeting. The weekly meeting was the heartthrob of a Rotary club. RI said, 2 meetings a month is more than enough. And then you can define a meeting any which way you like. If all of you want to go in a bus and go for a ride and come back, that's a meeting also. And 2 meetings are fine.
They need not be speaker meetings, it can be a project meeting. Ultimately, what I'm trying to say is anything goes, is the situation that is there. Why I am saying this? In what way is it relevant to a club officers training seminar? You will suddenly find that the new crop, president வந்து ரொம்ப பெருமையா president elect very young club officers அப்படின்னு சொன்னாரு. யங் கிளப் ஆஃபீஸர்ஸ்னா அவங்களுடைய ரிக்குவயர்மெண்ட்டே வேற சார். ஆமா, என்னை சேர்த்து தான் என்னோட ரிக்குவயர்மெண்ட்டும் வேற தான். இல்ல யங் லுக்கிங் கிளப் ஆஃபீஸர். No, it is different in the sense, இது எப்படின்னா இந்த அந்த காலத்துல they used to be an advertisement. மேகி ஸ்வீட் அண்ட் சவர் சாஸ் வந்த உடனே அதில் வந்து சொல்லுவான், பாஸ் இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் அப்படிமா. ஸ்வீட் அண்ட் சவர், it is not just sweet sauce. I mean, it is different. The requirement is different. See, for instance, if you are going to keep asking the youngsters, hey, come on, our meeting starts at 5 o'clock, man, make sure that you are here at 5. If you ask them 4 times, 5th time, they won't come to the club. Today, attending a Rotary meeting happens here in WhatsApp. A news comes, and information is put down. You put 2 emojis and 3 claps. You have already participated in a Rotary meeting. Now you can't force the man to say that no, you can't do that. You have to physically come. See, even we, what do? If it is going to be a business meet and if I'm called to Bombay, I say, hey, can we not have it over Zoom? The meeting is going to be for 1.5 to 2 hours. We'll have it over Zoom. Why do I take a flight at 6 o'clock in the morning and then come back home at 10:30 at night? We can do it over Zoom. Now, Rotary members are asking, why do we need a meeting, physical meeting? Why don't we have a hybrid meeting? Whoever wants to come, let them come. Whoever doesn't want to come, let them stay over the electronic platform, and then let's do it. Now, why I say all these things is it may not be happening in RCG, but don't be surprised if it happens. And when it happens, don't be shocked, because that's the way the community is today. The younger generation doesn't believe in this, doesn't believe in all the kind of systems that we had earlier that they feel is irrelevant today. The relevance of everything that we do as club officers, please question it and find out, because then what will happen is next time around, when you are trying to put down a discussion, you will take the relevance of whatever that we are doing. Is it relevant, or maybe we should take it and put it on top of the shelf and then move on to a next methodology of doing. This is very important. Now, okay, what we are doing is that, a classical club, president தான் சொன்னார், ஏற்கனவே ரோடு போட்டாச்சு, ரோடு போட்டால் நேரம் அந்த ரோடில் நாங்கள் போக வேண்டியது தான். நோ, யூ கேன், நீங்கள் தனியாக ரோடு போடணும் சார். You and your team will have to put a road separate. You have to borrow a new path which will be acceptable today, because see, it's very, very quickly a club can become irrelevant. For instance, I know I'm not going to name the club. There was a club, suddenly you found there were hardly 2 people available to take a presidentship. See, they were very happy being cozy, nice club, old club. They were fantastic. They did great work, phenomenal projects, unbelievable. And the fellowship was very good, the camaraderie was very good. Suddenly, one very important core value of Rotary was missing: leadership. They didn't have leaders. Why? They didn't nourish the younger crop. Now the younger crop which came in left at the same speed because they suddenly found there were too many oldies there.
and who started giving all kinds of rules. You have to do this, you have to do this, this is the way you have to stand, this is the way you have to sit, this is the way you do this is the way you do that. இந்த மாதிரி சொல்லிட்டே இருந்தாங்க. இதான் பார்த்தா நீ சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, கிளம்புறோம் கிளப்பிட்டாங்க. Suddenly they found they didn't have anybody to take up presidentship. And then they decided to go and look for presidential material. And then they brought 1 or 2 people. And konjam konjama. Even now the club is tottering. A club which was supposed to be one of the best and continues to be very good when it comes to its own projects and performances. So you have to, as a club, start looking to get new crop. Now, what happens when you get new crop? Inniki biggest problem for a Rotary Club enna? Biggest problem. Can somebody tell me? Attendance, there are no rules. Whether you attend or you don't attend, there are no rules at all. You can attend, you need not have to attend. அதெல்லாம் வந்து இங்க வந்து பேசினேன்னா தப்பாயிடும். But you're Find an interesting president or a voluntary president. பா கை கொடுங்கப்பா அவருக்கு. Fight அதான். Yeah, that's exactly what he said. See, nobody is willing to take up presidentship. Can you tell me why? President, time. ஏன் என்ன விட்டுருப்பா, என்ன இப்படிதான் இப்படி எது இப்ப ஏன் பிரசிடென்ட் ஆக மாட்டேங்கிறாங்க? Can somebody tell me why? They have to spend a lot of time. Time. You have to spend a lot of time, okay. Money, okay. Expectation from the members. Expectation from the members, okay. Fine. And live to the standards set by the past presidents. சொன்னதுதான். இந்த ரோட்ல தான் நடக்கணுங்கிறாங்க. நம்மளால முடியாதுப்பா இதெல்லாம். என்ன அனாவசியமா what is the point in unnecessarily taking it up? And then boss, it's different. A president today, if you want people to become presidents of a Rotary Club, you will have to tell them, hey, come on, it's your year, man. Do it whichever way you want. We are looking for vibrancy. You are the boss of your house. You are the boss of your business. When you are these two, how difficult is it going to be to run a club? That's all we are looking at. We are looking at running a club like a leader. See, that is the problem today. It is a tectonic change. முன்னாலெல்லாம் லைன் இருக்கும் 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, who will be the president, etc. There will be a methodology by which who will follow who, what position he will take, and then what kind of training he will get. Will he be club service, then he will be secretary, or he will be secretary, club service. All these things were there. Today, everything has been taken and thrown out of the window. Or the president kadcha porumpa. If we find somebody, because if you go and sit in a fellowship, suddenly if you find except you, everybody else is clapping, You're the president. then you are the president. இப்படி அப்படி பார்த்துட்டு இருந்தே great man, fantastic. Don't be worried about it, because being a president of a club is actually a damn easy job. It's the most enjoyable job. We wish, sir. We wish. Seriously, it is. I'll tell you why. See, you are suddenly trying to conform to something which there is no need for you to conform. What is required as a president? It is required that you make sure that everybody is engaged. Engagement is not an accident. Engagement is a design, it is a plan. If you can ensure that every single member of your club is engaged and follow 3 A's. I'll finish. Follow 3 A's. Acknowledge. ஏன்னா யாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்கல. ஸோ ஈவன் த ஸ்மாலஸ்ட் ஆஃப் திங், ஒரு டீ கொண்டு வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து கொடுத்தா கூட தேங்க்யூ வெரி மச். அக்னாலேஜ்.
Second is, if something more has been done, appreciate in a larger forum. The third thing is, something better, more has been done, ensure that it is a larger forum and get an applause. Finally, my friends, you as club officers will have to understand, even the youngest, even a young, vibrant man, woman comes and joins the club. Many things have changed, but there is something inside here, and let us not kid ourselves that we are all sadhus and sannyasis and we don't have an ego. Sorry, we all have an ego. We have a good ego. We have an ego to do something good. But we also have the necessity to be recognized for that. Whether it is going to be a 12-year-old kid of today, 21-year-old adult of today, 35-year-old professional of today, a 50-year-old chief executive of today, or a 72-year-old man of today, all of us want to be recognized for what we are and what we are capable of doing. So you engage and you recognize you have a vibrant club and you allow them to do whatever they will. See, the new guys have got a different, better way of doing things. You just say what you want. இலக்கு அவ்வளோதான், எனக்கு இது வேணுமா சார், அந்த 7 மணிக்கு இங்கே இந்த கோர்ட்யார்ட் மேரியட்டுக்கு வர சொல்லாதீங்க சார், வர முடியல சார், நான் பண்ணிடுறேன் வேலையை. The work will be done. I'll come. I'll get the job done. They will get the job done. They've got ways and means of doing it. Now you do that, you get your president, you get your club officers, you get your board, and you get an entire club which is ready and vibrant and continuously moving forward. You will get new members. They'll bring the new members. They know that, okay, it's not a straight jacket. So relaxed place. We can go and relax. That's most important. That's what it is all about, my friends. So long as you got that in mind, you can very easily adapt to the changing Rotary. And Rotary is changing, but doesn't matter. Rotary is changing is the only reason why Rotary is also still there. It adapts. Thank you. Thank you very much. Question. Yeah, sure. So RI says 2 meetings. Yeah. So it's agreed. But club like us, we always, have 4 meetings, project meetings. And what do you say about it? Should we still continue the same way or? Your club should decide. See, RI has left it to the club to decide how many ever meetings you want to have. RI's COL says minimum 2 meetings. Otherwise, what will happen is they believe that Rotary will vanish if you don't have even that. But if you guys enjoy the 4 meetings, and if your budget can accept the 4 meetings, and if you will be in a position to still survive the 4 meetings, fine. See, what is happening is, gone are the days when you had a great speaker and people came. இன்னைக்கு வந்து a speaker is available at a touch of a button. You go to YouTube, you can listen to the world's best speaker sitting in your drawing room in your shorts. Now, just because there is a great speaker, people are not going to flock. The highest attendances when you start, it is a fellowship dinner meet. That's maximum attendance. And everybody trickles in closer to dinner time, not during the start of the meeting. If you are the first one to speak, you always have a problem. The last guy, usually by the time dinner time சரியா இருக்கும். So, 2 மீட்டிங்கா 4 மீட்டிங்கா அப்படிங்கிறது வந்து உங்க club, your club has got to take a call on it. See, RI has already left a lot of things to. Now, I don't want to say everything that is being done. See, conference is left to the district. Do you want to have a district conference or not? The district will decide. RI is not saying, please have a district conference. No longer.
RI is giving up. Magic, make dreams real, light up Rotary, alla kadayade. No more theme. They are doing away with the theme of the year. We have service above self, our motto. Now, why they are doing it, whether they will resent it, whether they will go. See, what is happening is that sometimes some people, at least people like me, we all feel that it is robbing some of the romance in Rotary by doing all these things. But then Rotary does it. Rotary International, the directors, they do it. So, yes, left to clubs, left to districts, ellame. No longer you have to. That is why I said the changing phase of Rotary. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Nation. சார் அந்த Has சிஸ்டர் been- பார்பரா யாருன்னு சொல்லுங்க சார். அந்த சிஸ்டர் பார்பரா எங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லுங்க. In the next one. நீங்க நடுவுல Now we need to ask him who is Barbara. Who is Barbara? USA, Ananta. அவருக்கு ஸ்டார்ல தான் வரல, ஸ்டார்ல தான் பார்க்கலாம். So as we move on, it's my privilege to invite past district governor Rotarian Sampath Kumar from the district 3231 to take over the stage. ADG Sampath sir is known for his project Dhanvantri, which is a very heart-touching project by providing relief to all the suffering people in Sri Lanka, and we had an opportunity to go there, and it was a very wonderful experience. குட் ஈவினிங் அண்ட் வணக்கம். இல்ல வணக்கம். ஓகே, தேங்க்யூ. ஏன்னா கிண்டி கிளப்ல வந்து பேசுறதுன்னா ஒரு பெரிய விஷயம். ஓகே, சரத் கேட்ட உடனே சார் இருக்கீங்களா வருவீங்களா, நான் வந்துடுறேன் கண்டிப்பா அப்படின்ட்டு. Now you all are club officers. Do you think you have been given different positions in the club, right? Right? Correct? Yes. Illa. You are given responsibilities in the club. Okay, different responsibilities. Okay. So, பதவி இல்ல, உங்க யாருக்குமே பதவி கிடையாது. Okay, including the governor or anybody. No பதவி. It's only responsibilities. Okay. So, if you understand your responsibilities, sure your club will grow like anything. Already your club is growing like anything. But still, if you people, the club officers, think that it's my responsibility as a club, as a vocational service chairman or membership chairman or foundation chairman, you would think it is my responsibility. It's not the one man show like doing only the president doing things. Okay. So I think you all accept it. Okay. சத்தமே இல்லையே. பொறுப்புன்னு ஒத்துக்கிறீங்களா எல்லாரும்? உங்களுக்கு கொடுத்துற பொறுப்பு தானே அது, பதவி இல்லைல்ல. இட்ஸ் நாட் அ பதவி. ஓகே, எத்தனை பேர் மை ரோட்டரி போய் பார்த்துருக்கீங்க இங்க இருக்கும்போது? சும்மா நான் கைத்து கூடாது, நான் கேள்வி கேட்ட மாட்டேன். சும்மா நான் கைத்து கூடாது. ஓகேவா? மை ரோட்டரி இன்னும் யாரும் போகல. பார்த்துருக்கீங்க, உள்ள போய் சைன் பண்ணி உள்ள எல்லாம் போய் பார்த்துருக்கீங்களா? சார் இங்க வந்து in our club almost everybody goes. அப்படியா? நீங்க சொல்ல மாட்டீங்களா? போயிருக்கீங்களா? கொஞ்சம் வெக்கப்படுறாங்க. கொஞ்சம் நான் கேள்வி கேட்பேன், நீங்க பதில் சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஏன்னா நானே பேசியிருந்தாக்க நீங்க தான் தூங்கிடுவீங்க, இல்ல இதை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க, செல்போன் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. ஓகே ஓகே, மை ரோட்டரி எல்லாம் போயிருக்கீங்க. ஓகே, சரி, உங்களுக்கு உங்க பொறுப்பெல்லாம் வந்து எவ்வளோ நாள் ஆச்சு சொல்லி, உங்க இன்கமிங் பிரசிடென்ட் சொல்லி யூ ஆர் அ vocational chairman, யூ ஆர் அ membership chairman, யூ ஆர் அ foundation chairman சொல்லி எவ்வளோ நாள் ஆகுது? 6 months before சொல்லிட்டீங்களா? 2 months. Wow. டிசம்பர்ல அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே ஓகே, ஸோ 6 months ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு சொல்லி மெம்பர்ஷிப், ஃபவுண்டேஷன், கிளப் சர்வீஸ் எல்லாம். எத்தனை பேர் அதை போய் நீங்க ரோட்டரி, மை ரோட்டரியில போய் லேர்னிங் சென்டர்ல போய் உங்களுடைய பொறுப்பு என்னன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? பார்த்துருக்கீங்களா? எத்தனை பேர்? நான் பேக்ல நவ்
And no, those people who have taken the club responsibilities, officers. இல்ல நீங்க பாத்தீங்களா அது? நீங்க என்ன இருக்கீங்க next year? Public image. So learning center போயிருக்கீங்களா? Have you completed it? Public image. No, go through it. Certification வாங்கினீங்களா? அது ஒண்ணுமே இல்லை, ஈஸியா. So my advice is, please, as a club officers, learning center போங்க. மை ரோட்டில் போய் லேர்னிங் சென்டர் போய் உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் என்னமோ அதில் போய் நீங்கள் பார்த்து ப்ளீஸ் ட்ரை டு லேர்னிங் சென்டர்லேருந்து உங்களுடைய பொறுப்பு என்னன்னு பார்த்து அதில் வந்துட்டு யூ ஹேவ் டு கெட் த சர்டிஃபிகேட்ஸ். ஓகே, சர்டிஃபிகேட்ஸ் வாங்கிடலாமா? நிஜமா எல்லாரும் வாங்கலாமா? அப்போ பிரசிடென்ட்டை நான் ஃபோன் பண்ணி கேட்பேன். எதுமா? No. இது நீங்க எப்போனா பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் whenever you are free. ஓகே, ஒரு 10 minutes பார்த்துட்டு திருப்பி நீங்க ஃப்ரீயா இல்லைன்னா அதை அப்படியே விட்டுட்டு திருப்பி ஒரு 10 minutes போட்டு பார்க்கலாம். ஓகே, அதை கண்டினியூஸா பார்க்கணும். இல்லை whenever you free you can go in and அதில் வந்து உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணீங்கன்னா you get a certificate automatic. ஓகே, ஸோ அந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து நீங்க எல்லாரும் வாங்கினீங்கன்னா then you know what is your part. ஓகே, as a membership what you have to do. Okay, as a foundation chairman what you have to do. As a public chairman what you have to do. So nobody யாரும் டீச் பண்ண வேண்டியதில்லை. You can get it. So அந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்கலாமா எல்லாரும்? This year. Yes sir. வாங்கிட்டு உங்க பிரசிடென்ட் எலெக்ட் எல்லாம் அனுப்பிச்சிருக்கீங்களா? குரூப்ல நான் கேட்பேன் அவர்கிட்ட. ஓகே. How many of you finished the RLA chairman போயிட்டாரு? Okay, super போயிட்டாரு. Okay, how many of you have finished RLA? RLA னா என்னன்னு தெரியல. இல்ல சார், இங்க ரோட்டரி லீடர்ஷிப் தெரியுமா யாருன்னா RLA னா? ரோட்டரி லீடர்ஷிப், லேர்னிங் லீடர்ஷிப். ஓகே, RLA னா. ஓகே, so RLA ன்றது it is being done in your district also. Okay, every year they do it. So if you go, please, this year, because the awareness is not there. See, I don't blame anybody. This awareness about RLA and learning center, all these things, awareness is like, that's the main reason. So now I create the awareness. So please, whenever your district, unga district la RLA nadakudho, appo please attend RLA. There is part 1 and part 2. Part 3 வந்து உடனே கொடுக்க மாட்டாங்க, part 1 part 2. So that you will know better about Rotary. Okay. நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறாங்க, பிரசிடென்ட் ஆனாக்கா நமக்கு நிறைய பேர்டன், இல்லை கிளப் சர்வீஸ் சேர்மன் நிறைய பேர்டன். இல்லை, அது வந்து ரொம்ப ஈஸியா பண்ணலாம், ரொம்ப சந்தோஷமா பண்ணலாம், எல்லாம் அழகா பண்ணலாம். Only if you know the subject. Okay. So please update your knowledge about Rotary. If you update about Rotary knowledge பண்ணீங்கன்னா you will feel so comfort and you will enjoy Rotary. நல்லா என்ஜாய் பண்ணி அந்த நீ என்ன ஒரு பொறுப்பெடுத்துக்க அது வந்து அருமையா செய்யலாம். ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் ட்ரை டு நோ. அதாவது கட்டுறது கைமண்ணளவு கல்லாத கடலளவுன்னு சொல்லுவாங்க, அது வந்து ரோட்டரிக்கும் பொருந்தும். ஓகேவா? ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து எல்லாருக்குமே வருது. எவ்ரிபடி வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நாக் பண்ணுது, டோரை வந்து நாக் பண்ணுது. ஈவன் இன் யுவர் பிஸ்னஸ் ஆர் யுவர் ஃபேமிலி ஆர் ரோட்டரி எவ்ரிவேர். அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து நம்ம வந்து பிடிச்சிக்கணும். விட்டுட்டோம்னாக்கா that is lost for us. When I was governor in 2011 and 12, one of my president came to me and he said, from Sun City, you might know Dhanshekar, okay? He came and told me, sir, Mari, இலங்கையில் வந்து போரால பாதிச்ச மக்கள் நிறைய பேர் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க, அவங்களுக்காக நம்ம எதனா செய்யணும், அங்கே வந்து கவர்மெண்ட்டை பர்மிஷன் ஈஸியாக வாங்க முடியும், நம்ம எதனா செய்யணும். இஸ் டோல் மீ. இமீடியட்லி செட் நோ. நான் நோ சொன்னதுக்கு காரணம் என்னன்னா, because the political situation in Tamil Nadu and also in Sri Lanka, that time it was not good. So I said no. Then afterwards I thought about it. இது ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. Okay, everybody won't get this opportunity. So இது ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. கஷ்டம் தான் இருந்தாலும் let us take it as a challenge and let us go ன்னு சொல்லிட்டு உடனே called my president and said let us try, let us go to Sri Lanka to help the people who are there. District chairmans for health வந்து 2 பேர் இருந்தாங்க. Both them are the doctors. One man has become a governor in your district, Dr. Nandakumar, and another man is Dr. Sriram. அவங்க 2 பேரும் சொன்னாங்க, சென்னையில் இருக்கிற நல்ல டாக்டர்ஸ் எல்லாம் இது பண்ணுங்க, will do it 2 days camp in northern province சொன்னப்போ
most of the doctors are all specialists. Chennai இருக்கிற பெரிய பெரிய ஆட்கள் தான் டாக்டர்ஸ். All have accepted to come to Colombo and Northern Province. இன்னும் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்கேன் மிஷினை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இங்கிருந்து. நம்ம நிறைய ஈவன் ரோட்டரி டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ they came. So nearly 30 doctors and 30 rotary, nearly 60%, 60 பேர் நாங்கள் வந்து 2 பஸ்ஸஸில் ஏசி பஸ்ஸஸில் went to Kilinochi. Kilinochi was the once upon a time LTT headquarters. Okay, so when we went to Vavania, cross Vavania and went to Omandai, the check post, military asked everybody to get down from the bus. எல்லாரையும் செக் பண்ணிட்டு பாஸ்போர்ட் செக் பண்ணிட்டு அங்கேயே ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு தென் ஒன்லி they allowed us to go inside. எனக்கே ஒரே பயம், அந்த செக் போஸ்ட்ல நம்ம கிளியராகி போவோமா இல்லை திரும்புவோமான்னு. ஓகே, அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அப்போ. Then they cleared us and we went inside the Tamil area. So the next day morning, only we had a camp over there. So அங்கே வந்து நிறைய பாதிக்கப்பட்டவங்க தமிழர்கள் வந்துட்டு வந்திருந்தாங்க. நிறைய பேர் கை கால் எல்லாம் வந்தாங்க. So many ailments வந்திருந்தாங்க. So we saw most of them. நம்ம டாக்டர்ஸ் எல்லாரையும் ட்ரீட் பண்ணாங்க. Then I spoke to a lot of the Tamil people over there. And they had lot of grievances. நிறைய நீட் இருக்குது அவங்களுக்கு. And they were asking me, as a governor, they were asking me, இதை கொஞ்சம் பண்ணி விடுங்க, அதை பண்ணி விடுங்க, இதை பண்ணி விடுங்க. வாட் ஐ தாட்னாக்கா, நான் ஃபர்ஸ்ட் வாட் ஐ தாட், இது ஒன்ஸ் தான் நம்ம போயிட்டு வந்துடுவோம் இலங்கைக்கு. as a governor அதோட முடிச்சுட்டு டாடா பைபைன்னு சொல்லிட்டு பிடிஜி ஆகிட்டு போயிடலான்னு நினச்சேன். ஆனால் அவங்க கேட்குற டிமாண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ இருந்தது. அதே டைம் த பீப்புள் ஹூ அக்கம்பனிட் மீ, தே வர் ஆல்சோ, சார் இன்னொரு தடவை போய் செய்யணும் சார், வி ஹவ் டு கோ அண்ட் டூ ஃபார் திஸ் பீப்புள் பிகாஸ் தே ஹவ் லாட் ஆஃப் grievances, we have to go once again சொல்லிட்டு அவங்களும் சொன்னாங்க. ஸோ தட் வே இட் ஸ்டார்டட் தட் ப்ராஜெக்ட். ஸோ திஸ் சர்வீஸ் ப்ராஜெக்ட் நான் எடுத்தது till today. Every year we go twice or thrice to Sri Lanka to help the people in Northern Province, Eastern Province and Central Province. Okay, near more than 10 crores நம்ம ரூபாயில we have done projects so far in those Sri Lanka for the people affected by the internal war. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா everywhere all over India, most of the Rotarians, the past district governors or in our Tamil Nadu Rotary people, everybody identify me as a Dhanvantri man. Dhanvantri project பண்றாருன்னு சொல்லிட்டு இது வந்து யாருக்கும் கிடைக்காத ஒரு பிடிஜி, எந்த பிடிஜி இது கிடைக்காத ஒரு இது. அன்னைக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நான் நெக்லெக்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா இன்னைக்கு நானும் எல்லா பிடிஜி மாதிரி நான் ஒரு பிடிஜியாக உட்காந்துருப்பேன், யாரும் என்னை இன்வைட்டும் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, பிகாஸ் ஐ ஹவ் டன் தட் ப்ராஜெக்ட், everybody everywhere they welcome me, even from Bangalore, even from Andhra, even from Sydney, the Rangarajan வந்திருக்காரு, அவங்க சிட்னியில், even from Canada, Malaysia, எல்லா இடத்துலேருந்தும் they helped us for this project. Thank you, PG Sampath Kumar sir, coming all the way and educating us about the Learning Center and a wonderful project. Definitely we will take your words and we will work towards the project. Thank you so much. So as we move on to the next speaker of the day, we have DGN Rangarajan from the district 9675, and an energetic district governor nominee. A lot of us know, say, Rotarian Ranga, that is from Australia. So, Sydney, Aulada. So, a small brief profile on him. So, by profession, he's a mechanical engineer working in Australian defense industries. And his wife is also a Rotarian, say, Bharti Rangarajan. She's also a civil engineer. Personal slogan, do it once, do the best, reach new heights. I think with that itself, I think the COTS program is complete from his side, I think. And served as the president of Rotary Club of Granville in the year 13-14 and assistant district governor in 18-20. So that was the year where I met him in 2018 when we had gone on an international trip to Australia. So with that district. And apart from that, he's a Paul Harris Fellow and a major donor. And he is also appointed as Council Major Event Committee member of Cumberland in Australia, Charter President of Ranipet Junior Chamber, served as Secretary in Sydney Tamil Mandram, past Secretary. He's an ardent devotee of Sydney Ayappa and Ayappa at Sabrimalai.
And apart from that, it is a 3-page. So I will just end it. He is a well accomplished and a performing Rotarian. So this is DGN Rotarian Ranga for you. ரொம்ப நேரம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு 40 மினிட்ஸ் எல்லாம் ஒன்றா உட்காந்துருக்கோம். ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸசைஸ். நீங்கள் வந்து உங்களோட தேர்ட் பர்சன்ட்டை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவர்கிட்ட இருக்கிற ஒரு நல்ல குவாலிட்டி, தெரியாத குவாலிட்டி என்னங்கிறத கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒரு 1 மினிட். அவர்கிட்ட தெரியாத ஒரு ஸ்பெஷல் குவாலிட்டி. third person எல்லாம் 1 2 3 நினைச்சுக்கிறாங்க சார். தெரியாதவங்க எல்லாம். யார் சொல்ல போறா ஃபர்ஸ்ட்? 2 பேர் மட்டும். அவர்கிட்ட இருந்து நான் தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளவு டஃப்பான சிச்சுவேஷன் எப்படி கூலா ஆன்சர் பண்றது தெரியுங்களா. அவர்கிட்ட எனக்கு தெரியாத ஒரு குவாலிட்டி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ரஃபீக் வந்து இது வரைக்கும் இஸ் a creative guy. அட்வர்டைசிங் ஒர்க் எல்லாம். ஆனா அவரோட பேக்ரவுண்ட் ஆட்டோமொபைல் இருக்கிறாரு. நந்தாவோட நேட்டிவ் என்னன்னு சொல்லிட்டு நந்தா கேமரா ராஜஸ்தான். ஓ சேட்டா. But for the schooling everything from Rajasthan and he knows PT very well. ரொம்ப நல்லா சொல்லிருக்காரு. இப்பதான் எனக்கு தெரியும். வெரி குட். ஆக்சுவலி சார் வந்து டிராயிங் வந்து நல்லா பண்ணுவாங்களாம். ஒருத்தவங்க பார்த்தாலே வந்து அவங்க ஸ்கெட்ச் வந்து டிரா பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றாங்க. ஸோ எனக்கு சார் நான் நிக்கிறேன் வந்துங்களா சார்? எனக்கு சரத் வந்து 20 நிமிஷம் தான் கொடுத்துருக்காரு. ஆனா வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து ரொம்ப என்ன சொல்ற டைசெக்ட் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிறது ஒரு ஆர்வமா இருக்க முடியாது. சேஷன் சார் பேசும்போது இப்போ பேசும்போது சரி முன்னாடி பேசும்போது அவரோட சில விஷயங்கள் ஒரு ப்ரொஃபைலா ப்ரொஃபஷனலா பண்றாரு. பிளஸ் ஃபேமிலி வந்து வெளில கொண்டு வர விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப நல்லா நான் ரசிச்சிருக்கேன். தேங்க்யூ. ராதா எது கேட்டுனாலும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைப்பாங்க. எனக்கு தெரிஞ்சுக்காத சில பக்கம் எனக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸ்ரீசுந்தர் பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுட்டேன். அதாவது அவர் வந்து சிவில் இன்ஜினியரிங் நாலேஜ் வந்து நான் எதுக்காக இது கேட்டேன்னா, சப்போஸ் உங்களோட மீட்டிங் வந்து புதன்கிழமைன்னு நினைக்கிறேன்ல, புதன்கிழமை வந்து நீங்க எல்லாருமே வரீங்க மீட்டிங் வந்ததுக்கப்புறம் ரவுண்ட் டேபிள் போட்டுருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு யூடியூப்ல பார்த்தேன், எல்லாரும் ஒரு டேபிள் உட்காருங்க, பேசுறீங்க, போயிட்டே இருக்கிறீங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் ஒரே டேஸ்ல வருவீங்க, அதே டேபிள் உட்காருங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அந்த ஒரு 1/2 hour 1 hourக்குள்ள ஃபோன் வரும், பிசினஸ் கால் வரும், அதுக்கப்புறம் வீட்டிலேருந்து கூப்பிடுவாங்க. அதனால வந்து மற்றவங்கிட்ட பேசுறதுக்கு மாதிரி ஒரு ஐடியா டைமே இருக்காது. This is a good opportunity for you to interact. This is called networking. இது வந்து யாருன்னா நம்ம ஃபேமிலி. இதெல்லாம் யாரு? நம்ம அண்ணன், நம்ம தம்பி, நம்ம தங்கச்சி, நம்ம அக்கா. அவங்கள பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம்னா ரோட்டரி ஃபேமிலி. ஓகே, ரோட்டரி ஃபேமிலி நம்மளை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்னு இருக்காரா. பட் எனக்கு வந்து ஷரத் வந்து இந்த டாபிக் கொடுத்தாரு. என்ன கொடுத்தாருன்னா வந்து நெட்வொர்க்கிங் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் சர்வீஸ். அதுக்கு வந்து ஐ எம் கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள். ஏன்னா வந்து 2017-18 இந்த உங்க டிஸ்ட்ரிக்ட்ல இருக்க டீம் வந்து சிட்னிக்கு வந்தாங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு 150-140 பேர் வந்திருப்பாங்க. அதுல யாருமே எனக்கு தெரியாது. இந்த ரோட்டரிங்கிற ஒரே ஒரு லோகோ இல்லைன்னா நீ யாரோ நான் யாரோ அப்படிதான் இருந்தது. இந்த மாதிரி வந்தோன்னா ஹரன் சொன்னாரு, ரங்கா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்க, சென்னையிலேருந்து வராங்க, மீட் பண்ணலாமா அப்படின்னாரு. சரி ஓகே மீட் பண்ணணும். எல்லாம் மீட் பண்ணோம், இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டோம், எல்லாம் பேசணும், டின்னர்லாம் முடிஞ்சிச்சு. 3 ஜீவன் தனியாக நின்றுச்சு. ஒரு ஜீவன் வந்து இந்த அருமை தம்பி ஷரத், இன்னும் 2 பேர் வந்து இல்லை நான் இதுக்காக சொல்கிறேன். இன்னொருத்தர் வந்து சுப்பு, இன்னொருத்தர் வந்து ரவி சாகர். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, ப்ரோக்ராம் வந்து அடுத்த நாள் காலையில் முடிச்சுட்டு ஊர் கிளம்ப போகிறாங்க. திடீர்னு ஷரத் வந்து அதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ரடியூஸ் ஆனார். இன்ட்ரடியூஸ் ஆனதுக்கப்புறம் சொன்னார் வந்து, ரங்கா ஐ வாண்ட் டு எக்ஸ்டெண்ட் மை ஸ்டே, கொஞ்ச நாள் இது பண்ணி பிஸ்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தான் பார்க்க போகிறேன் அப்படின்னு. ஹி டசன்ட் நோ வேர் ஹி இஸ் கோயிங் டு ஸ்டே. அதே மாதிரி சுப்புவும் சொன்னார், ரவி சாகர் சொன்னார். அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியாது, என்ன யாருன்னு தெரியாது, பட் ஹி கனெக்டட் இந்த ரோட்டரி ஃபேமிலி. ஐ செட் வை டோன்ட் யூ கம். பட் என்னென்ன ப்ராப்ளம்னா வந்து 1 நிமிஷம் லேட்டாக கேட்டார் ஷரத். சுப்புவும் ரவி சாகரும் முன்னாடி கேட்டாங்க. என்னால் 2 பேரை அகாமடேட் பண்ண முடியும். ஐ செட் ஐ கேன் அகாமடேட். பட் உனக்கு வந்து தனியாக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தேன்.
அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தோம். ஸோ ஃப்ரம் தட் டே ஆன்வர்ட்ஸ் வி பிகம் அ ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரெண்ட்ஸ்ன்னு சொல்றத விட ஃபேமிலி. இப்போ வந்து என்னோட நானும் ஷரத் கனெக்ட் ஆகுது இல்லாமல் இப்போ ஷரத் வந்து இஸ் இன் அமெரிக்கா, என்னோட அக்கா பையனோட கனெக்ட் ஆகிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் கால் நெட்வொர்க்கிங். ஏன்னா இப்போ இதில் வந்து இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு 22 பேர் வந்திருக்கிறோங்க. இதில் எத்தனை பேர் வந்து ரோட்டரியில் இன்வைட் பண்ணி வந்தீங்க, எத்தனை பேர் இழுத்துட்டு வந்தீங்க? உங்களோட ஸ்டோரி யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. ஆன் இன்விடேஷன்ல எவ்வளவு பேர் வந்திருக்கீங்க? சில பேர் வந்து சொந்தமா யாரும் வந்திருக்கீங்க. ஓகே, நான் ரோட்டரியில கண்டிப்பா சேர்ந்து ஆகணும், எனக்கு யாருமே தெரியாது, நேரா வந்து கிண்டி கதவை தட்டினேன், தட்டினோன்னா திறந்துட்டாங்க, நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். அப்படி யாரெல்லாம் இருக்கீங்களா? இல்ல சார், எங்க கிளப்ல only through invitation. ஓகே, இன்விடேஷன். ஸோ இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட எல்லாருமே வந்து 5 வருஷம் 10 வருஷம் 15 வருஷம் நம்ம சார் வந்து 4th பிரசிடென்ட் கிட்டத்தட்ட வந்து 25 வருஷமா இருக்கிறாரு. ப்ராபபிலி யூ கேன் செலிப்ரேட் சில்வர் ஜூப்ளி. அதுக்கு மேலேயே இருப்பார்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த இந்த வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து 25 வருஷமா இந்த கிளப்ல இருக்கிறாரு அப்படின்னும் போது வேல்யூ த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ரோட்டரி, வேல்யூ த ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எல்லாமே இருக்குது. இதுக்காக தான் வந்து இவ்வளோ நாள் இருக்கிறாங்க. ஸோ இப்போ நீங்க வந்து ஒரு 25 வருஷமா 20 வருஷமா இந்த ஃபெலோஷிப் என்ஜாய் பண்றீங்களா? அந்த மாதிரி நீங்க யாருக்குன்னா எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம இன்டர்நேஷனல் பிரசிடென்ட் இருந்தாருல, சேகர் இருந்தாருன்னா சொன்னாங்க ஈச் ஒன் பிரிங் ஒன் சொன்னாங்க. இன்னைக்கு உங்க கிளப் 100 பேரா இருக்கும். அது வந்து 150 பேர் ஆக்க போறீங்களா, இல்லைன்னா 75 பேர் ஆக்க போறீங்களா, 70 பேர் ஆக்க போறீங்களாங்கிறது உங்க கையில தான் இருக்கு. திஸ் இஸ் கால் லெகசி. அன்னைக்கு வந்து வேணு வந்து ஒரு லெகசி கிரியேட் பண்ணாரு. அந்த லெகசி ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபவுண்டேஷன் போட்டதுனால இன்னைக்கு வந்து 29 வருஷத்தை தாண்டி போயிட்டே இருக்கு. அந்த மாதிரி நீங்க ஒரு லெகசி கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா, I think you're pressing the button. ஸோ நீங்க ஒரு லெகசியை கிரியேட் பண்ணீங்கன்னா இந்த கிண்டி இஸ் கோயிங் டு ட்ரை ஃபார் அண்டர் 100 years. அண்ட் வந்து நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க, ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் சர்வீஸ் பற்றி நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஐ எம் ஃப்ரம் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிராண்ட்வில், சிட்னியில் இருக்குது. என்னோட கிளப் வந்து 68 வருஷம் கிளப்பு. அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் சப்-கான்டினென்ட் பர்சன் வந்து ரோட்டரியில் நானும் ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து அண்ட் த ஃபர்ஸ்ட் சப்-கான்டினென்ட் பர்சன் எலெக்டட் அஸ் அ டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் இன் 100 years ஆஃப் அவர் ஹிஸ்டரி. ஒரு 4-5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிடிஜி ஸ்ரீதர் வந்து திடீர்னு ஃபோன் பண்ணாரு. ஃபோன் பண்ணி அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு குளோபல் கிராண்ட் சப்போர்ட் பண்ணீங்களான்னு கேட்டார். எந்த என்னத்துக்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, விழுப்புரத்தில் இருக்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து ஒரு எமர்ஜென்சி வார்டை ரீஃபர்பிஷ் பண்ணணும், அதுக்கு நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறீங்களான்னு கேட்டார். ஸோ ஆர்சல் அண்ட் பிரைஸ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு முடிஞ்சதுக்கப்புறமா வந்து கோவிட் வந்துருச்சு. கோவிட் வந்தோன்னா ஐ புட் அ கண்டிஷன். நான் என்னோட கிளப்ல சின்ன அமௌண்ட் தான் நான் கொடுத்தேன். வி ஆர் நாட் அ பிக் கிளப், வி ஆர் நாட் அ பிக் டிஸ்ட்ரிக்ட். ஆஸ்திரேலியா டிஸ்ட்ரிக்ட் ரொம்ப பெரிய டிஸ்ட்ரிக்ட் கிடையாது. எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் வந்து 1750 பேர், 53 மெம்பர், 53 கிளப் இருக்குது. இதுதான் சின்ன விஷயம். ஃபவுண்டேஷனில் நீங்கள் கொடுக்குற மாதிரிலாம் நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம், அதனால சின்னது தான். ஸோ வி கேவ் ஒன்லி $2,000. when I went to my board, asked them, because நிறைய பேருக்கு இந்தியானா இந்த பர்செப்ஷன் நாங்கள் சேஞ்ச் ஆகல, இப்போ தான் கொஞ்சம் ஆயிருக்கு. I said, why you want? Because விழுப்புரம் அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியல. And I said, finally said, since Ranga is asking, okay, we do. அதுக்கப்புறமா வந்து ப்ராஜெக்ட் எக்ஸிக்யூட் ஆச்சு. தென் ஐ ரிக்வெஸ்டட் டிஜிஎல் ஸ்ரீதர், இது மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. கொடுத்துலாம்டா, அவனும் பிரச்சனை இல்லை, என்ன பண்ணுவோம்னு சொல்லுறது. ஐ செட் ஜூமில் என்ன இப்போ எல்லாமே லாக்டவுனில் தானே இருந்தோம். ஐ செட் ஐ நீட் இந்த 2 way. 1, நீங்கள் வந்து பெனிஃபிஷியரிட்ட ஒரு வீடியோ பைட் வாங்கணும். அதே மாதிரி அந்த டீன் இருக்காருல்ல, அவர்கிட்ட ஒரு வீடியோ பைட் வாங்கணும். இல்லைன்னா நீங்கள் அவர் பேர் சொன்னாலும் ஓகே அப்படின்னு. தென் ஹி ப்ரிப்பேர்ட் அ ஸ்லைட் அண்ட் ஹி ப்ரெசென்டட். ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது அந்த டீன் என்ன சொன்னார்னா, இந்த எமர்ஜென்சி வார்டு ரீஃபர்பிஷ் பண்ணாமல் இருக்குங்களா, இந்த 6 மாதமோ 9 மாதத்துல we may lost 116 lives. 116 பேர் இழந்திருப்பாங்க. ஏன்னா வந்து 4 hours கோல்டன் பீரியட் இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அது சொன்னதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி ஒரு பெனிஃபிஷரியே தான் சொன்னாங்க. ஒரு லேடி வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி அந்த ஆக்சிடென்ட் ஆகி நான் வந்ததுக்கப்புறமா வந்து இங்கே டாக்டர்ஸ் நல்லா பார்த்துட்டனால இது சொன்னாங்க. என்னோட சீனியர் மெம்பர்ஸ் 2 விமன் வந்து லிட்டரலி ஷி cried and she asked me, when you ask me for $2,000, it's not amount, but we don't know why you want to support India, why you want to do it somewhere else, why don't you do it here? Now we can understand the value. That is because of Rotary, that is because of the connections. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்கல்ல, உங்களுக்கு நிறைய குளோபல் பார்ட்னர்ஸ் இருப்பாங்களா, அவங்கள நீங்கள் ரீச் பண்ணுங்க. ஏன்னா இது 1 வருஷம் பண்ணிட்டு உங்கள் பிரசிடென்ட் முடிச்சுட்டு அடுத்த பிரசிடென்ட் கொடுத்துருப்பாரு. இது வந்து லைஃப்
வேணும் பேசிட்டு இருக்கும்போது வேணும் என்ன சொன்னாரு, யூ ஹேவ் அ சிஸ்டர் கிளப் வித் ஈஜிப்ட்னு சொன்னார். அதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணுங்க. இப்போ நாசர் சார் இவங்கலாம் வந்து போகிறாங்கன்னு சொன்னாங்க. கிரியேட்டட் கனெக்ஷன் அண்ட் வாட் எவர் யூ கீப் ஆன் கம்யூனிகேட்டிங். அப்போ தான் வந்து எவ்ரி இயர் நீங்கள் நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ண முடியும். அது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சர்வீஸ் தான் இருக்கும். இன்னொன்று வந்து என்னோட ஸ்டோரி சொல்லிடுறேன். நான் வந்து 2007 இங்கேருந்து சிட்னிக்கு போகும்போது நானும் என் ஒய்ஃப் ரெண்டு வெரி ஸ்மால் ஃபேமிலி. சிட்டி நாங்கள் போகும்போது 2 சூட்கேஸ் எடுத்துகிட்டு போனோம். 40 கிலோவோட போகணும். யாருமே தெரியாது. ஐ கிரியேட்டட் அ நெட்வொர்க். ஃபர்ஸ்ட் 4 years வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் மைசெல்ஃப் இன் தமிழ் கம்யூனிட்டி இன் இந்தியன் கம்யூனிட்டி. ஒன்ஸ் ஐ பிகம் அ பர்மனன்ட் ரெசிடென்ட் அண்ட் சிட்டிசன் ஆனதுக்கப்புறமா வந்து என்னோட தாட் வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீமில் இருந்து ஆகணும்னு. பிகாஸ் பிஃபோர் த 1996 வந்து நான் ராணிப்பேட்டில் ரோட்டரியில் சேரணும்னு இருந்தேன். அப்போ மை மெம்பர்ஷிப் வாஸ் டினைட் பிகாஸ் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். ஏன்னா ராணிப்பேட் சின்ன ஊர், பழைய கிளப்பு, ஆல்ரெடி ஒரு இன்ஜினியர் இருந்ததுனால எனக்கு வந்து மெம்பர்ஷிப் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. தட் வாஸ் இன் மை பேக் ஆஃப் மை மைண்ட். அதனால் எப்படியா இருந்தாலும் ரோட்டரியில் சேரணும்னு சொல்லி ஜாயின் பண்ணி தான் வந்து 2011 ஜாயின் பண்ணேன். ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ கேன் ப்ரௌட்லி சே ஐ ஹேவ் மோர் தென் 1000 ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது வந்து ஏதோ ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டோ இந்த ஃப்ரெண்டு கிடையாது, ரியல் ஃப்ரெண்ட். அவங்களுக்கு என்னென்னலாம் தெரியும், என்ன அவங்களுக்கு. இன்ஃபேக்ட் இப்போ உங்கள் எல்லாருமே வந்து த்ரூ ரோட்டரி தான் கனெக்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ அதுக்கும் வந்து என்னென்னா வந்து ஒன் ஆஃப் த திங் வந்து நெட்வொர்க். மெயினாக வந்து இந்த வருஷம் வந்து சம்பத் அண்ணன் சொன்ன மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துருக்கீங்க. அதுக்கு என்ன ஜஸ்டிஃபை பண்ண போகிறீங்க. 365 டேஸ்ங்கிறது குயிக்காக ஓடிடும். அதே மாதிரி கிண்டி வந்து வெரி ட்ரைவிங் கிளப், நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க. இந்த வருஷம் உங்களோட ஃபேஸ்புக்கை போய் பார்த்தேன், என்னால் இதுவே பண்ண முடியும். அப்படியே ஸ்க்ரோல் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் போயிட்டே இருக்கு. தேங்க்ஸ் டு சுரேஷ். அதே மாதிரி உங்களோட யூடியூப் சேனல் நல்லா பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. ப்ளஸ் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக வந்து நம்ம ஜோசியக்காரத்தை கூப்பிட்டுருந்தீங்கல்ல, 66,000 views. அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. ஸோ யூ ஆர் டூயிங் சம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ். ஒன்லி திங் வந்து இந்த ஸ்கேல் அப் பண்ணல, நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகணும். அதுக்கப்புறமா வந்து நீங்கள் வந்து ரோட்டில் இருக்கிறத வந்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. ஆனால் இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் என்னென்னா, இப்போ சென்னை மாதிரி சிட்டியில் வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 million பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க. 1.2 crore பீப்புள் இருக்கிறாங்க. அதில் கிட்டத்தட்ட 5000 பேர் தான் ரொட்டி இருக்குது. கிட்டத்தட்ட 200 பேர் தான் இருக்குது. 600 பேர் தான் ஆஃபீஸர்ஸ். 600 லீடர் தான் இந்த சிட்டிலே இருக்காங்க. 1.2 கோடி மக்கள்ல நீங்கள் 600 பேர் தான் லீடர். அந்த 600ல் 30 பேர் இங்கே இருக்காங்க. அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இன்னைக்கு ப்ரௌட் சார். நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ உங்கள் ஃபேமிலிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள். சம்டைம்ஸ் வந்து சில பேர் வீட்டில் ஹஸ்பண்டுக்கு புரியாது, சில பேர் வீட்டில் ஒய்ஃபுக்கு புரியாது. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கிறத வந்து கிளியராக கம்யூனிகேட் பண்ணுங்கள். அவங்களையும் இன்வால்வ் பண்ணுங்கள். அவங்களையும் இன்வால்வ் பண்ணிங்கன்னா தான் வந்து then you can do service and you need to enjoy பண்ண தான் வந்து ரோட்டில் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நான் வந்து பிக் பிஸ்னஸ் மேன். அது வீட்டில் இருந்தாலும் 5000 ரூபாய் சம்பாதிப்பார், ஒரு மணி நேரத்துக்கு 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கணும். ஏன் ஒரு நாள் பிடிஜே கூட வராருன்னா இந்த கமிட்மெண்ட், இன்வால்வ்மெண்ட். இது மூலமாக எவ்வளோ பேர் பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இ டெவலப் பீப்புள், இ கிரியேட்டட் அ நெட்வொர்க். அந்த மாதிரி உங்களோட பிஸ்னஸ் நாளைக்கு வந்து நீங்கள் பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணணும்னு சொன்னீங்கன்னா அது வந்து ரோட்டரி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நெட்வொர்க் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் ஒன் மோர் ஃபைனல் திங் ஐ வாண்ட் டு டெல். ஆஸ்திரேலியா அண்ட் இந்தியா வந்து வி ஹேட் அ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். அது எவ்வளோ பேருக்கு தெரியாது. கிட்டத்தட்ட மோர் தென் 700 ஐட்டம்ஸ் வந்து டியூட்டி ஃப்ரீ இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பிஸ்னஸ்ன்னு சொல்லி ப்ளஸ் இன்டர்நேஷனல் கனெக்ட் போது, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஐ நாட் எக்ஸ்பர்ட், பட் நீங்கள் என்ன கான்டாக்ட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி வேணால் நான் லிஸ்ட்டு கொடுக்குறேன். அந்த லிஸ்ட்டை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பிஸ்னஸ் அது மாதிரி இருந்ததுன்னா தென் ஐ கேன் கனெக்ட் வித் தோஸ் பீப்புள். அண்ட் கான்சுலேட் இன் சென்னை வந்து வெரி டைனமிக் கான்சுலேட், ஆஸ்திரேலியன் கான்சுலேட்டு. அவங்கள ஒரு மீட்டிங் இன்வைட் பண்ணுங்க. எப்படி நீங்கள் உங்கள் ஜோசியக்கார கூப்பிட்டீங்களோ அதே மாதிரி அவரை கூப்பிடுங்க. அவங்க வந்து தே கேன் எக்ஸ்பிளைன். அது மாதிரி அது மூலமாக வந்து உங்கள் மூலமாக வந்து உங்கள் பிஸ்னஸ் கம்யூனிட்டி டெவலப் ஆகும். ஸோ ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் அதாவது ஏர்லி ஸ்டேஜில் நீங்கள் வந்து பொட்டன்ஷியலை டேப் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யுவர் பிஸ்னஸ் வில் ட்ரை. அது மாதிரி இட்ஸ் அ கிரேட் பப்ளிசிட்டி ஃபார் த ரோட். அது கிளப் லைக் கிண்டி வந்து இல்லைன்னா மேபி ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவலில் ஆர்கனைஸ் பண்ணுங்க, இல்லைன்னா வந்து மல்டி கிளப் லெவலில் ஆர்கனைஸ் பண்ணி உங்களோட நெட்வொர்க்கை கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ளஸ் வந்து இட்ஸ் கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் யூ டு டெவலப். அண்ட் நாட் ஒன்லி இது ஃபெலோஷிப் பண்ணணுங்கிறதுல உங்களோட பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ரோட் ட்ரேடிங் யூஸ் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் இஸ் மை மெசேஜ். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் பண்ணுங்க. நான் வந்து கிளப் சர்வீஸ் வந்து நெக்ஸ்ட் இயர் பண்ணுறேன். அதில் வந்து நான் 2021 பார்த்தேன். ஞாபகம் இருக்குங்களா? சார் வீட்டில் லஞ்ச் போயிடலாம். ஓகே 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 ஓகே. இல்லை சீரியஸ் எனக்கு ஞாபகம்
ஓகே. இல்ல அங்க கிளப் சர்வீஸ்னா என்ன மாதிரி இருக்கும்? இங்கேயும் அங்க ஏதாவது டிஃபரன்ஸ் இருக்குமா? என்ன மாதிரி சர்வீஸ்க்கு அங்க நீங்க போறீங்க? அங்கே வந்து என்னென்னா வந்து கமிட்மெண்ட் ரொம்ப ஜாஸ்திங்க. ஈவன் தான் மெம்பர்ஸ் கம்மி தான். இப்போ எல்லா கிளப்லேயும் வந்து ஆவரேஜாக 20 பேர் தான் இருப்பாங்க. 20 பேர்னா வந்து ஒரு கிளப்பில் ஒருத்தர் ஜாயின் பண்ணாங்கன்னா வந்து என்னோட கிளப்பில் வந்து 68 வருஷம் கிளப்பு. என்னோட 3 மெம்பர்ஸ் வந்து 44 வருஷமாக இருக்காங்க. இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு மெம்பர் பாஸ் அவுட். ஹி வாஸ் வித் அஸ் ஃபார் 50 இயர்ஸ். அட்டண்டன்ஸ் வந்து 80+. கமிட்மெண்ட்னா கமிட்மெண்ட். அந்த ரிலீஜியஸாக வருவாங்க. வெட்னஸ்டே மீட்டிங், டியூஸ்டே மீட்டிங்னா அது வருவாங்க. நாங்கள் வந்து இப்போ சுப்பு சொன்ன மாதிரி வி அடாப்ட் த சேஞ்சஸ். டியூரிங் த கோவிட் அப்போ என்ன பண்ணாங்க, யாருக்குமே ஜூம்னா என்னன்னு தெரியாது, ஆன்லைன் என்னன்னு தெரியாது. எங்களோட ஆவரேஜ் ஏஜ் வந்து முன்னாடி 62 இருந்தது. அவங்கள என்கேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, என்னோட ஒய்ஃப் வந்து திடீர்னு ஒரு ஐடியா இருந்தது. நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா வந்து ஃபோன் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட் இந்த ஒரு கான்செப்ட். அதனால் எவ்ரி பர்சன் வந்து செகண்ட் பர்சனுக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி ஹலோ எப்படி இருக்கிறீங்க என்னன்னு கேட்கணும். டைம் இருந்தால் பேசலாம், டைம் இல்லைன்னா விட்டுருவோம். அப்படி இது பண்ணும்போது அந்த 20 பேர் நாங்கள் வந்து அந்த நெட்ஒர்க்லேயே வச்சுட்டே இருந்தோம். அதனால என்ன ஆச்சுன்னா எங்கள் கிளப்பு சர்வைவ் ஆச்சு. சில கிளப் வந்து அவங்களால பண்ண முடியுது. ஏன்னா அந்த அடாப்ட் சேஞ்ச் வரும்போது அந்த சில கிளப் வந்து அடாப்ட் பண்ண மாட்டாங்க, அதெல்லாம் கொலாப்ஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அங்கே வந்து கமிட்மெண்ட் ஜாஸ்திங்க. ப்ராஜெக்ட்டும் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பட் உங்களை மாதிரி ரொம்ப பெரிய பிக் ஸ்கேலில் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் அங்கே ஆஸ்திரேலியா பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேமிலி, செகண்ட் ஒர்க்கு, தேர்ட் தான் ரோட்டு. ஏன்னா இதெல்லாம் பிகாஸ் நான் வந்து வெரி ஷார்ப் இன் டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்க. நான் வந்து 8+8+8ங்கிற கான்செப்டில் ஒர்க் பண்ணுறேன். 8 ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணுவேன். ஈவன் நீங்கள் 1 லட்ச ரூபா எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தீங்கன்னா கூட நான் ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இது வந்து நான் 25 வருஷமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். 8 ஹவர்ஸ் ஸ்லீப் அண்ட் 8 ஹவர்ஸ் மை ஃபேமிலி, சோஷியல் மீடியா, மை ரன்னிங் அண்ட் எவ்ரி திங் இன்க்ளூடிங் ரோட். ஸோ அது மாதிரி இருக்கனால அது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் வச்சுருக்காங்க. ஸோ தி கமிட்மெண்ட் இஸ் வெரி ஹை. ஐம் நாட் சேயிங் தட் கமிட்மெண்ட் இல்லைன்னு சொல்லலை. நீங்கள் எப்போல்லாம் கமிட்டடாக இருக்கீங்களோ அப்போல்லாம் உங்கள் கிளப் டெவலப் ஆகும். அதனால தான் எங்கள் கிளப் வந்து கிட்டத்தட்ட 68 வருஷமாக நாங்கள் சர்வே இருக்கோம். Shankar. Ready. Wonderful, sir. Thank you. So thank you so much, DG and Rangarajan. And I happen to stay with your spouse Bharati during the Malaysian pets. So Bharati is also a super duper participant in Rotary, and she has shared a lot of information how Rotary is functioning in Australia. Carry our best wishes to her also. Thank you so much for the informative speech. And for your information, Bharati is also a finalist in Toastmasters competition. Oh, And when you will be the president, he will be your governor in Australia, Sydney. Looking forward. Records or every speaker session, he will be with us. PDG Isaac Kenazar, who doesn't need any introduction. So welcoming you, PDG Isaac Kenazar, for a fantastic speaker session. DG during 1490, light up here, I had an opportunity to be a president under him. My flag, my India. நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிரபு அதுக்கு காரணம் நான் கற்றுக்க ஒரு விஷயம் நிறைய இருக்கு. அதுல ஒரு விஷயம், எல்லாருமே மீட்டிங் ஆரம்பிக்கிற டைம் தான் சொல்லுவாங்க. அவர் இத்தனை மணிக்கு மீட்டிங் முடிக்கணும்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு அந்த டைம் ஒன் பிக் லெசன் ஐ லேர்ன் ஃப்ரம் டைம் மேனேஜ்மெண்ட். அப்புறம் நிறைய இருக்கு தெரியும். ஒரு தேங்க்ஸ். Thank you. President, I think, is not here, and President-elect Shankar and other friends, எல்லாருமே friends. அதனால from the senior most past President Venu to the junior most President, and I'm happy to be here in Gindi. எதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிளப் ஆஃபீஸர்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது சுப்பு சொன்ன மாதிரி Rotary is known to be changing every 3 years, 4 years, because the society is changing. Never changing Rotary, ever changing Rotary ன்னு சொல்றாரு எங்க குருனா சிஎஸ்ஆர். Ever changing Rotary ன்னு கேட்டீங்கன்னா, because when whatever changes happening in the society, Rotary adopts to it and takes it within the organization and amends the functioning of the Rotary. That's how ever changing Rotary. Never changing Rotary, there are certain things which cannot be changed at all.
லைக் த ஃபவுண்டிங் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன். எப்போ நீங்கள் அதை தொட ஆரம்பிச்சீங்களோ அந்த கட்டடத்தை இடிச்சுட்டு புது கட்டடம் தான் கட்டணும். நான் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு திங்க் ஒய் ரோட்டரி அண்ட் வாட்ஸ் த ஹேப்பனிங் இன் ரோட்டரி, வாட்ஸ் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் திஸ் ஆர்கனைசேஷன், ஆர் வி மூவிங் இன் த ரைட் பாத்? We have 4 zones which includes Nepal and Sri Lanka. And these 4 zones have 44 Rotary districts. 43 இருக்கு, அடுத்த 44 ஆயிடும். நம்ம இந்தியன் ரோட்டரியினுடைய மெம்பர்ஷிப் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 1.7 lakh மெம்பர்ஸ், 1.2 மில்லியன் ரொட்டேரியன்ஸ் வேர்ல்ட் ஓவர். 6 லட்சம் பேர் இருந்தாங்க யூஎஸ்ல, இப்போ வந்து 3 லட்சம் பேர் இருக்காங்க. அவங்க 2000ல வந்து இந்தியன் ரோட்டரி வந்து we were only 40,000. Now 1.7 lakh Rotarians. What Rotary means to India is not the same for Australia or Europe or US. Tamil Nadu is having 12 Rotary districts out of 44. What Rotary means to Tamil Nadu need not be the same in UP or Guwahati or Rotary is a great passion here. 1.2 million Rotarians, 94, 95, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, 2024. இப்போ ரங்கா சொல்றாரு ஆஸ்திரேலியாவும் ஒரு மாதிரி ஆடுதுன்றாரு. Something is happening in this organization which needs correction. That's my message number 1. எங்க இருந்து கரெக்ஷன் வந்தா கரெக்டா இருக்கும்னு சொல்றீங்க, சொல்லுங்களேன். எங்க இருந்து வரணும்? கிளப்ஸ்ல இருந்து வரணும், ஒத்துக்கிறேன். நம்பர் 2 மெம்பர்ஸ் இருந்து வரணும். அடுத்தது எங்க இருந்து வந்தா யார் சார் இந்த கரெக்ஷனு இது சரி பண்ண முடியும்? யாரால சரி பண்ண முடியும்? கவர்னர். ரைட், அதான் கவர்னர் வேற. ஐ வில் டேக் லிட்டில் மோர் than 20 minutes. Avenue directors, Rotarian, Shankar, right, correct தான். Leaders, policies. நான் வந்து கொஞ்சம் டிஃபர் பண்றேன். Why RI, Rotary International, right? நான் வந்து the corrective measures, the changes what you intend to do to improve the membership of Rotary International has to come from the most passionate Rotary area, Rotary club, Rotary district, Rotary state. Where it should culminate now? Rotary Club of Guindy. Correct. Clubs like Rotary Club of Guindy, districts like 3232. Tamil Nadu. 3233. Sir, 44 districts we are having how many districts? 12 Rotary districts. 25% of Indian Rotary lives in Tamil Nadu. ஏன் வந்து ஜெயிச்சவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு பேசுகிறாங்க? வாங்க சார், ப்ளீஸ் கம், யூ ஹவ் பீன் அ கிரேட் entrepreneur, you are doing 1500 crores business, please come and tell us how you are doing. யார் கரெக்ட் பண்ண முடியும்? அனுபவங்களை யார் பகிர்ந்தா கரெக்டாக இருக்கும்? நம்ம பண்ணணும். ஸோ எதுக்கு இது சொல்ல வரேன்னா, ரங்கா சொன்ன மாதிரி the responsibility for the Rotary clubs, the Rotarians which are in the happening Rotary districts and clubs are more now. அப்படியே போட்டுன்னு விட முடியாதுல்ல. நான் சொன்ன 6 லட்சம் எவ்வளோ வந்துருச்சு சொன்னேன், 3-4 லட்சத்துக்கு வந்துடுச்சு. சம்திங் பேஷனேட்லி ஹேப்பனிங் இன் திஸ் பிளேஸ் வேர் ரோட்டரி இஸ் இன்டாக்ட், நாட் ஓன்லி இன்டாக்ட், நாட் ஓன்லி எஃபெக்டிவ், நாட் ஓன்லி பெர்ஃபார்மிங், கீப்ஸ் க்ரோயிங். அப்போ என்கிட்ட தானே வந்து கேட்கணும், கிண்டியில் தான் வந்து கேட்கணும். எப்படி சார் நீங்கள் 26 மெம்பர் இருக்கும்போது எனக்கு கிண்டி தெரியும்? ஐ நோ யுவர் ஹோல் ஹிஸ்ட்ரி. ஹி ஹஸ் பீன் மை கோ-பிரசிடென்ட். அப்படியே போகுது. இப்போ இந்த 1.2 மில்லியன் ரொட்டேரியன் கதை கிண்டிலே இருந்தது. ஆனால் நிலைக்கல. ஒரு இடத்துல பிடிச்சோன்னு என்னாச்சு, சட்டுன்னு 60, 65, 70, 80, 100. ஒன் மேன், ஒன் கிளப் கேன் டேக் அ கால், இல்லையா? ஸோ தட்ஸ் ஹவு. ஸோ ரோட்டரி முதல் மெசேஜ் என்னன்னா, ரோட்டரி இஸ் நாட் வாட் Rotarians of Guindy experience, or Rotarians of 3233 going to experience, or Rotarians of Tamil Nadu experience, or Rotarians of Punjab experience. Complete difference. ஏன்னா we are in the growing phase. நீங்கள் ஒரு கிளப்பை கூட, நம்ம கிளப் நல்ல கிளப் இருக்கலாம், பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண இல்லாமல் கிளப் இருக்கலாம், பட் யூ கான்ட் சி சிங்கிள் கிளப் இன் அட்லீஸ்ட் இன் சென்னை ஆர் இன் தமிழ்நாடு விச் இஸ் டீக்ரோயிங். அப்படியே ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும்.
குறையாது. ஆனால் என்ன நடக்கும், மோஸ்ட் ஆஃப் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கிளப்ஸ் என்ன நடக்கும், தி கீப் ஆடிங். இந்த டைலூஷன் சொல்கிறோம்ல, அந்த டைலூஷனை வந்து நம்ம நிறைய பண்ணலை. நான் முதல்ல சொன்னேன், சேஞ்சஸ் என்ன நடந்தாலும் அதை அடாப்ட் பண்ணணும்னு. அந்த அடாப்ட் பண்ணுறதுங்கிறது வேற, எந்த இடத்துல எவ்வளோ நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறது வேற. When Paul Harris launched this organization, he launched simply, very simply, he launched for 2 founding principles. அந்த பிரின்சிபலை தாண்டி நீங்கள் போனீங்கன்னா அடி வாங்கிடுவீங்க, ஃபவுண்டேஷன் அடி வாங்கிடும். And his principles were very clear. I am launching this organization for leaders. It's a leadership organizationங்கிறத தாண்டி நீங்கள் இதை முழு நேர சமூக நல சங்கமாக மாற்றிட்டீங்கன்னா, மாற்றுறதுக்கு ட்ரையல் நடக்குது. என்னையா என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க, டெய்லி ஒரு மருத்துவ முகாம் நடத்துங்க, ஒரு 50 பேருக்கு இப்போ சாப்பாடு போடுங்க, ஒரு 100 பேருக்கு நீங்கள் வந்து படிப்புக்கு கொடுங்க. ரோட்டிக்குள்ள வேலையாது. ஸோ அதில் தான் வந்து when Paul Harris said it's a leadership organization, not just leadership organization, he also said it's a ethical leadership organization. He also said not just ethical leadership organization, it's a global ethical leadership organization. Speaking the language of love. Nothing else matter here. நீங்கள் மலையாளியா, தெலுங்கா, தமிழா, இந்தியா, முஸ்லிமா, ஹிந்துவா, Christiana, Sikha, nothing else matters here. What matters here is whether you are able to give your love to me, whether I can share the love to you, that's all. And whether you are a leader. அதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எம்எல்ஏ, எம்பி, அது இது தோலாந்துருத்தி கவுன்சிலர் கூட உள்ள வர முடியாது. அவங்களாம் தலைவர்கள் இல்லையா? தலைவர்கள் தானே. எம்எல்ஏ, எம்பிலாம் பெரிய பெரிய தலைவர்கள் தானே. அவங்களே நீ கூப்பிட்டா கூட வர மாட்டாங்க. Because they know it is not just a leadership organization. This organization practices more than leadership. You should be a leader and add many more things. Oxford Dictionary defines that leadership is leading a group of people or an organization. அதான் லீடர்ஷிப்பா ரோட்டிலன்னா இல்லை, அது தாண்டிய, அதையும் தாண்டி புனிதமானது. சொல்லறிக்குதா? எனக்கு என்ன தெரிஞ்சதுன்னா, a well informed Rotarian is a lifetime Rotarian. I believe in that. I need to know who my forefathers were. எங்கள் அப்பா யார், என் தாத்தா யார், அதுக்கு அப்பா யார், நான் என்ன வழியில் வந்திருக்கேன், என்ன மாதிரி நான் நடந்துக்கணும், எந்த மாதிரி என்னப்பா யா அவர் பேரனா, என்னையா நீ இந்த மாதிரி ரோடித்தனம் அப்படி சொல்லுவான். அப்போ ஐ கம் ஃப்ரம் a legacy which has created peace in the world. நம்புங்க, நீங்க நான் சொன்னா நான் நம்புங்க. The contribution of Rotary in creating peace is enormous. We played a role. Rotary International has played a role in forming United Nations. தெரியுமா உங்களுக்கு? We belong to such great organization. ஏன் மெம்பர்ஷிப் கீழே விழுது யூகேல? ஓல்ட் ஏஜ் ஹோம் மாதிரி இருக்குன்றாங்க. காரணம் என்னன்னா, அப்போ வந்து Rotary is not taken into right direction or something corrective measures is needed. Rotary Club of Guindy அதெல்லாம் தாண்டி வந்து has been a performing club, at least for my knowledge, for the past 10 to 11 years. You are breaking every record every year with every president. Every passing president is breaking one record. ஒருத்தர் மெம்பர்ஷிப் உடைக்கிறாரு, ஒருத்தர் ஃபவுண்டேஷன் உடைக்கிறாரு, ஒருத்தர் சிஎஸ்ஆர் உடைக்கிறாரு, ஒருத்தர் வந்து பெர்மனன்ட் ப்ராஜெக்ட் உடைக்கிறாரு, ஒருத்தர். ஸோ எவ்ரி பிரசிடென்ட், ஐ எம் ஷுவர் சங்கர் வில் பிரேக் அட்லீஸ்ட் few records. That's not only because of the leadership of Shankar, it's the collective leadership of Rotary Club of Guindy. அவர் இல்லைன்னா சங்கர் பதவி முடிக்க முடியாது. The weight of that leadership definitely would be on the shoulders of Shankar. புரிஞ்சுக்க, அமைதியாக உட்காந்த மாதிரி உட்காந்துருக்காரு. ஆனால் அவருக்கு புரியும், அவர் இந்த நாள் நெருங்க 3rd ஜூலை நெருங்க அவர் கால் தடுமாறும், கை தடுமாறும், வாய் தடுமாறும். காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அடுத்த வருஷம் அவங்களுக்கு தடுமாறும் இல்லையா? இல்லை அப்படிலாம்
காரணம் என்ன, தர்மபுரம் காரணம்னா அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து தலைவர் எப்படி நடத்த போகிறோம் மீட்டிங், எத்தனை ஸ்பீக்கர் கொண்டாட போகிறோம், எப்படி குளோபல் கிராண்ட் பண்ண போகிறோம். எப்பா இந்த பாலா பார்த்து 2 கோடி 3 கோடி 4 கோடி சிஎஸ்ஆர் சொல்கிறாரு, எங்கேயா பிடிக்கிறாரு இதெல்லாம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் அந்த பயம்தான் ரோட்டை வளர்க்குது, அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் நம்மளை வளர்க்குது. நம்ம சாதிச்சே ஆகணும். ஏன் சாதிக்கணும்னா முன்னாள் இருக்க அத்தனை பேர் சாதிச்சுட்டாங்க. ஐ ஹவ் நோ சாய்ஸ். தென் இட் இஸ் நாட் ஆப்ஷனல், இட் இஸ் அ மஸ்ட் இன் கிண்டி. நீங்கள் எப்படியா இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து உங்களை வந்து அப்படியே பிடிச்சி தூக்கி பிள்ளையாரா வச்சுருந்தா கூட நீங்கள் வந்து சக்தி மிக்க பிள்ளையாரா மாறியே ஆகணும் இல்லையா? உங்களுக்கு மட்டும் சொல்ல, எல்லாருக்கும் சொல்ல. ரோட்டினுடைய 5 பிரின்சிபிள்ஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்பர் 1 இஸ் சர்வீஸ். சர்வீஸ் இஸ் நாட் கம்யூனிட்டி சர்வீஸ்னு சொல்லலை, சர்வீஸ். ஏர்போர்ட்டில் பாலாஜி பார்க்குறேன், சும்மா பார்க்கல, ஒரு உதாரணத்து சொல்கிறேன். ஒரு 10 சீட்டுக்கு தள்ளி உட்காந்துருக்காரு, இங்கே உட்காந்துருக்காரு. பட் ஐ எம் ஏபிள் டு சி தட் பாலாஜி தான் உட்காந்துருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். பின்னால் நான் உட்காந்துருக்கேன். பிகாஸ் ஹீ இஸ் அ ரொட்டேரியன், ஐ டேக் தட் இனிஷியேட்டிவ் டு கோ டு பாலாஜி. பாலாஜி தானான்னு பாலாஜி என்ன விஷயம், தட்ஸ் அ சர்வீஸ். சொன்னார் கான்டாக்ட், என்ன இன்டர்நேஷ்னல் கனெக்ஷன்ஸ், தட்ஸ் அ சர்வீஸ். நெட்வொர்க்கிங், கனெக்ஷன்ஸ், சர்வீஸ். நிறைய அது பேசிகிட்டே இருக்கலாம். அது என்னென்ன சர்வீஸ்னா, இட் இஸ் நாட் அ கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் அலோன் அப்படி சொல்கிறேன். சமூக சேவைகளை செய்யக்கூடாதா? சமூக சேவைகளையும் செய்யக்கூடிய சங்கமாக ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் கிண்டி இருக்கணுமே தவிர சமூக சேவைகளை மட்டுமே செய்யக்கூடிய சங்கமாக இருந்தால் கீழே போகும் ரோட்டரி. தட்ஸ் நாட் அவர் ஜாப். கிண்டியில் வந்து நிறைய பணம் இருக்குது, ரைட்டு. நம்ம வந்து ஒரு பெரிய என்ன சொன்னீங்க, கிரிமட்டோரியம் கட்டுவோம், ரைட், ஓகே, ஐ எம் நாட் அகேன்ஸ்ட், டோன்ட் கெட் மீ ராங். பட் அதுக்காக ரோட்டரி கிளப்பை நடத்தக்கூடாது, அதையும் செய்கிறதுக்காக நடத்தணும். சர்வீஸ். செகண்ட் இஸ் ஃபெல்லோஷிப். ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, நமக்கு தெரிஞ்சவங்க, அறிந்தவர்கள், நெட்வொர்க்கு, பிஸ்னஸ் டெவலப்மெண்ட்டு, எல்லாமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் உதவி பண்ணிக்கிறது, ஒருத்தர் ஃபெல்லோஷிப். எல்லாரும் we were all there in சிங்கப்பூர். நாங்கள் எல்லாம் ரோட்டரி இன்டர்நேஷ்னல் கன்வென்ஷன், இவர் தான் இருந்தாங்க, இன்னும் வரல. ஸோ நாங்கள் எல்லாம் போயிருந்தோம். 20,000 பேர் இருந்தாங்க. எல்லா கலர்லேயும் இருக்கான், ஏதோ ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கான், ஏதோ மொழி பேசுகிறான், ஏதோ நிறத்தில் இருக்கான், ஏதோ நாட்டிலிருந்து வந்திருக்கான். அரங்கமே இருட்டா இருக்கு, ஸ்டேஜ் மட்டும் நல்லா தெரியுது, ஒவ்வொரு கொடியா வருது. பங்களாதேஷ் அப்படின்னா 300 பேர் ஆன்னு கத்துறான், சிங்கப்பூர்னு அவன் கத்துறான், மலேசியானு கத்துறான், ஆஸ்திரேலியா கத்துறான், இந்தியா அப்படின்னா 1000 பேர் போயிருங்க ஓய் அப்படி கத்துறோம். கடைசியில் ஒரு கொடி வருது. திஸ் இஸ் த ஃபிளாக் ஆஃப் ரோட்டரி விச் இன்வைட்ஸ் ஆல் ஆஃப் அஸ். எல்லாரும் எந்திக்கிறான், மற்றெல்லாம் உட்காந்துட்டு ஃபிளாக் ஆஃப் ரோட்டரி, அதான் கடைசி கொடி. என்ன பண்றான் எல்லாரும், 20,000 பேரும் எந்திக்கிறான். பீப்புள் ஸ்பீக் different languages, come from different parts, come from different cultures, come from different colors, speak different languages. They all unite under one flag, Rotary. இவ்வளோ நல்லது இருக்கு சார், ஏன் சார் வளர மாட்டேங்கன்னா எங்கே கோளாறு. ஸோ திரும்ப போமா, சர்வீஸ், வெரி குட், ஃபெல்லோஷிப், சூப்பர், டைவர்சிட்டி, இன்டெகிரிட்டி. நான் முதலே சொன்னேன், மை ரொட்டேரியன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ லீடர், ஹி இஸ் அன் எத்திக்கல் லீடர். முதலே சொன்ன பாலாஜி சொன்னது, மை ரொட்டேரியன் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் எ லீடர், ஹி இஸ் அன் எத்திக்கல் லீடர், ஹி இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அன் எத்திக்கல் லீடர், ஹி இஸ் அ குளோபல் லீடர். அதாவது இந்த 20,000 பேர் நிந்திக்கிறது. கடைசி சர்வீஸ், ஃபெல்லோஷிப், லாஸ்ட் லீடர்ஷிப். Service, fellowship, integrity, diversity, integrity, leadership are 5 founding principles, guiding principles for the future of Rotary. எங்கேயாவது social service போட்டிருக்கா இதுல? எங்கேயாவது இருக்கா? Social service has no meaning in Rotary Club of Sydney. Social service, community service has no meaning in Rotary Club of Birmingham. It has no place to serve in a Rotary Club in Germany. என்ன தப்பு நடந்ததுன்னா, இந்த போலியோன்னு ஒன்று நமக்கு வந்து கையில் வந்து மாட்டுச்சு.
நம்மெல்லாம் வந்து ஒரு சிங்கிள் மால்ட்டு டபுள் மால்ட்டு கோஷ்டி நம்ம 1970 வரைக்கும் வர வேண்டியது. நான் சொன்ன மாதிரி அதுக்காக நீங்கள் தப்பாக நினச்சிடுறாங்க. லீடர், குளோபல் லீடர், எத்திக்கல் லீடர் எல்லாமே வந்து இன்டாக்ட். சோஷியல் சர்வீஸில் வி ஆர் நாட். அதிகபட்ச சோஷியல் சர்வீஸ் 1980 வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணதுன்னா ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் திருவண்ணாமலை அப்படின்னு ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்கும், அவ்வளோதான். அதுதான் அதிகபட்ச சர்வீஸு. நீங்கள் பழைய ரோட்டேரியன்ட்ட கேட்டிருந்தா பார்த்துருப்பீங்க. எங்கள் ஊரில் இன்னும் இருக்குது ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் திருநெல்வேலி, எங்கள் ஊர் TIRU. ஆனால் அது வந்து திண்ணவேலின்னு முன்னால் இருந்தது. இதுக்கு முன்னால் அது 1947 முன்னால் திண்ணவேலின்னு இருந்தது. இன்னும் ஒரு பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் திருநெல்வேலி. அது புதுப்பிச்சுட்டே இருக்கான், அதை மாற்ற மாட்டேங்கிறான். அதை உடச்சி கட்டுறாங்க. ஆனால் அது திருநெல்வேலி. ஏன்னா அதுதான் அவங்க ஒரிஜினலுக்குனால மாற்றாம வச்சுருக்காங்க. காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் அதிகபட்ச சர்வீஸ் நம்ம பண்ணது. இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் போர் நடக்குது. ஈரான் வார் 8.5 வருஷம் நடந்தது. வியட்நாம் US வார் 3 வருஷம் நடந்தது. வேலை தெரியல பாரு. ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குது. கம்யூனிட்டிக்குள்ளேயே அடிதடி நடக்குது. குரேஷியாவுக்கு பக்கத்தில் ஒரு கண்ட்ரி, அவன் அடிக்கிறான், ஒருத்தர் கொடுத்து அடிக்கிறான். நீ ப்ரௌன்ன்றான், நீ வெள்ளன்றான், கருப்புன்றான், இவன் இந்துன்றான், நீ அந்த மொழி பேசுகிற இந்த மொழி பேசுகிற, மொழியால், இனத்தால், கலாச்சாரத்தால் ஏதோ ஒரு காரணம் ஒன்று சண்டை போட்டுகிட்டே இருக்கணும் அவனுக்கு. உலகம் பூரா தான் நடக்குது. மகாபாரதம் முழுக்க வன்முறை, முழுக்க போர். ராமாயணம் முழுக்க போர். குரான் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்தையும் சண்டை. 9-12 போர் நடந்திருக்கு நபிகளுக்கும் மற்றவங்களுக்கும். கிறிஸ்துவ அடிச்சே கொண்டாங்க. அப்போ இந்த வன்முறைங்கிறது வந்து இப்போ நடக்கிற விஷயம் கிடையாது. நமக்கு தெரிஞ்சதே அதுதான். நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதே என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அடி. மீதி யார் அடிக்கா யார் ஜெயிக்கலாம் அவங்க அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும். வன்முறைங்கிறது உள்ளே ஏற்றிருக்கான். நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது அதான் சொல்லிக் கொடுக்குறான். எல்லா மதங்களும், நான் எதையுமே குறைச்சல. இது வன்முறைங்கிறது வந்து கல்லால் அடித்தான், அதுக்கப்புறம் அந்த அரிவாள்லாம் வந்தது, அதுக்கப்புறம் அது அடுத்த துப்பாக்கியெல்லாம் கொண்டாந்து, அதுக்கப்புறம் AK-47 PK-47 எதோ இப்போ வந்து குண்டில் விளையாடுறான். இதுக்காக அது முடிஞ்சு இப்போ வந்து பயோவார். ஆனால் என்ன மாறல? வார் மாறவே இல்லை, வன்முறை மாறல. வன்முறையினுடைய வடிவம் மாறிக்கிட்டே இருக்கு, வன்முறை மாறல. ரோட்டரி அங்கே தான் தேவைப்படுது. சண்டை போடாதையா, என்ன நீ கொண்டு போகிற? நாங்கெல்லாம் சேர்ந்து வாழ்றோம் இல்லையா? இந்தியாவிலேருந்து போயிருக்காரு, திருவண்ணாமலையிலேருந்து போயிருக்காரு, சிட்னியில் பெரிய ஆளாயிட்டார், கன் பார்ட்டி. அவர் அரவணைச்சுக்கிடுச்சு ஆஸ்திரேலியா, சிட்னி. நீ யாருன்னு கேட்கல, அவர் எந்த ஜாதி என்ன மொழி பேசுற கேட்கலாங்க. எதுக்கு இங்கே வந்த ஓடு சொல்லலை. He is making a life out of a place where he has gone unknown. 2 பெட்டியோட போனேன் நான். That is what is Rotary. அதுக்கு தான் ரோட்டரி சர்வே ஆகணுன்றோம். இட் இஸ் செல்ஃபிஷ்னஸ். என் குழந்தைகள், என் பேர குழந்தைகள் சந்தோஷமாக, நிம்மதியாக, அமைதியாக வாழணும்னா an organization called Rotary needs to be alive and strengthened. நாட் பேருக்காக இருந்து பிரயோஜனம் இல்லை. Paul Harris said Rotarians are not ordinary citizens, they are elevated citizens. How do you describe a Rotarian? He said my Rotarians are not just citizens, they are elevated citizens. எலிவேட்டட் சிட்டிசன்ஸ்னால் அப்படியே 10 அடிக்கு மேலே நடப்பாங்கன்னு அர்த்தம் இல்லை. அவங்க வந்து ரோல் மாடல் சிட்டிசன்ஸ்னாரு. பீப்புள் வில் லுக் அட் தம் அண்ட் கரெக்ட் தெம்செல்ஃப்னாரு. ஸோ தட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஆர்கனைசேஷன் வி ஆல் பிலாங் டு. All the things that let me tell you with the kind of a strength you have, with the kind of an illustrious past presidents you have made, with the kind of a cohesive membership you have, the kind of growth you are showing year after year, the kind of leaders you are producing year after year, Gindi has all the qualities to become a mother club. But will you become or not is not. It's in your hands. It's in your hands. சங்கர் ராதா பிரபு. கிண்டிக்கு அந்த வலிமை இருக்கா? வலிமை இருக்கு. கிண்டிக்கு அந்த இலக்கணம் இருக்கா? இலக்கணம் இருக்கு. அப்படியே அந்த வார்த்தைகளை கரெக்டாக கொண்டு போய் அங்கங்கே போட்டு அது ஒரு கவிதை ஆகணும், அவ்வளோதான். வார்த்தைகள்லாம் இருக்கு. You can be a role model Rotary Club for people to come, learn and understand you and go and implement in their clubs. That's the kind of an opportunity Rotary Club of India has. And you have such great past presidents to guide you. And this board, which I know collectively can bring great surprises and make Rotary Club of India strongest club in 3233. All the very best.
Friends, I hope you had a very interesting session and you had a great information and learning from gods. I would like to have comments from a past president and a green Rotarian about this God session. So a few comments from past president S.M. Balaji. Good evening, friends. It was a very good learning session. And this morning I was just asking also to the crew, Sharat as well as Sharath and the team, what was the topic for this evening? It was just mentioned as section 1, section 2. Topic 1, topic 2. But after coming here, of course, it was very useful, more apt for Rotary Club of Gildi because I've been taking up Shri Nazar's message, not now, for the last 10 years about his member engagement aspects. This is a very profound statement. He's been always reiterating time and again. And all the speakers have delivered a wonderful address and bringing it on a weekday, so many members at 5 o'clock. I think so. Kudos to Sharath Chairman for organizing a very, very lovely program today and trainer and Shankar. Wish you all the best. Thank you. So-called green member இல்ல இவங்க ஃபேமிலியே வந்து ரோட்டரியில இருக்கு. அவரோட வியூஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம். Green member தான். I'd like to thank Sharath, Shankar and Radha ma'am, the MC of today for the beautiful card session. நிறைய senior members, senior past district governors வந்து address பண்ணியிருக்காங்க. I personally believe Rotary is directly linked to the purpose. நம்ம எது பண்ணாலும் பர்பஸ்ல ஆரம்பிச்சு தான் என்ன பண்ண போறோங்கிறது முடியணும். அது வந்துட்டு இன்னைக்கு 4 பேருமே எக்ஸலண்ட்டாக எடுத்தாங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தட் வண்டர்ஃபுல் இது. என்னோட ரீசெண்டாக நான் பாம்பே ஷேவிங் கம்பெனியோட ப்ராடக்ட்லாம் நான் பார்க்கும்போது அதோட தீம் பார்த்தேன். அதுதான் இன்னைக்கு கார்ட்ஸுடைய எனக்கு ரொம்ப ரிலேட் ஆச்சு. அது ஒரு கிரீக் தீம். அதோட மீனிங் என்னன்னா ஃபீட் ஆன் த கிரவுண்ட் அண்ட் வந்து ஐஸ் ஆன் த ஸ்டார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஆர்சிஜிக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் அண்ட் ஒரு பர்பஸ் ட்ரிவன் அந்த என்டையர் இயர் இருக்கணுங்கிறத பியூட்டிஃபுல் ஸ்பீக்கர்ஸ் டெவலப் பண்ணியிருக்காங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் டைம். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் யுவர் பிரசன்ஸ். தேங்க்யூ. Thank you, Prabhu. So we are sure we are going to have a very lovely year under your leadership. So you're doing that. And say from Venkatesh. Good evening, everyone. First of all, thanks to all the seniors from the Rotary. Excellent, messages passed on by all of you. எப்பவுமே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கும். அந்த கன்ஃபியூஷனை நீங்க வந்து ஒரு ஆணித்தரமா நீங்க வந்து கிளியர் பண்றீங்க. தட் இஸ் சர்வீஸ் ஆர் சர்வீஸ் பிளஸ் சம்திங் அப்படிங்கிறது அது ஒரு நல்ல கிளாரிட்டி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நீங்க வந்து ஒரு இந்த வருஷம் ஆரம்பத்திலேயே நீங்க வந்து பேசினது வந்து ஐ திங்க் இட் வில் கிவ் a lot of direction and it will also give us a lot of specific things to do. So thank you so much for coming. Lastly, our this year club service wants to say a few words. Thank you about this cards only. Thank you very much. Thanks for coming from Australia. For international experience in the cards and international taking going to international Ramani sir and others are information and இத்தனை வருஷத்துல ரோட்டரியோட in-depth like இதெல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருந்தது. தென் சார் வந்து ஆர்எல்ஐ பத்தி சொல்லும்போது தான் ஓகே ரோட்டரினா என்ன நடக்குது டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் பார்த்ததை விட இன்டர்நேஷனல் எக்ஸ்போஷர் கொடுத்ததுக்கு 3 பேருக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். Now we'll have the closing remarks and say word of thanks from incoming trainer, past president, Otherwise Ganapathy. வருஷம் நம்ம ரோட்டரி கிளப் கிண்டியில் வந்து கார்ட்ஸ் நடத்துறது வந்து ரொம்ப நாங்கள் வந்து அதை வந்து ஒரு பிரின்சிபலாக வச்சுருக்கோம். அதுபோக இப்போ வந்து லாஸ்ட் செவரல் இயர்ஸாக வந்து நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸ்க்ளூசிவ் பார்த்தீங்கன்னா செமினார்ஸ் நடத்துவாங்க. அவென்யூ டைரக்டர்ஸ் வந்து செமினார்ஸ் கம்பல்சரியாக நடத்திடுவாங்க. மேட்டர் ஆஃப் ஃபேக்ட் கொரோனா இருந்த காலத்தில் கூட அவென்யூ வைஸ் சேர்மன் வந்து நாசர் சார் வந்து அதை எல்லாத்துலேயும் விடுவார். பட் அந்த செமினார் அந்த ட்ரைனிங் செஷன்லாம் வந்து இஸ் ஸோ பர்டிகுலர்.
அந்த மாதிரி எல்லாம் நடத்தலைன்னா அந்த கவர்னர்லாம் அப்படி திட்டுவார். ஸோ ட்ரைங் டு சே வெரி பர்டிகுலர் அபவுட் செமினார்ஸ் அண்ட் ட்ரைனிங்ஸ். ஸோ we are following that footstep and we are continuously doing last 10 years, I mean many years. அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண காலத்துலேருந்து வெடிஜியெல்லாம் அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ண 30th year வந்திருக்கோம்னா ஒரு ஃபுட்ஸ்டெப் ப்ராப்பராக இருந்தங்காட்டி தான் வந்திருக்கான். ஸோ we had a great session today. All the members, I mean, we all learned a lot of things. I mean, எவ்வளோ வருஷம் ரொட்டேரியனாக இருந்தாலும் it's always there to learn something from the seniors. So thank you, sir, for joining us and giving us a fantastic speech. RLA ஆகட்டும், நீங்கள் ஸ்மால் விஷயங்களை டச் பண்ணீங்க அங்கங்கே, பட் எல்லாமே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். RLA ஆகட்டும், இல்லை வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு பண்ணுறதாகட்டும், ஒரு தன்வந்திரி ப்ராஜெக்ட் ஆகட்டும், இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். நெட்வொர்க்கிங், யூ ஆர் அ கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள். எஸ், எவ்ரிபடி நோஸ் தட். சி, நமக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் ரங்காவுக்கு தெரியும் நம்மளே. தட் இஸ் அ மேட்டர். இஸ் லிவிங் ஃபார் 10,000 kilometers அங்கே இருந்துட்டு அவர் ஹி நோஸ் எவ்ரிபடி. கிளாசிக் எக்ஸாம் சுரேஷ், வெரி சுரேஷ் இல்லை அப்படின்னு. நீங்கள் தானே சுரேஷ், நீங்கள் செக்ரட்டரி தானே? வேறேன்ட்டேன். நான் செட்ஸ் பண்ணது அவர் எங்கிட்ட கூப்பிட்டு சொல்றாரு, கங்க்ராச்சுலேஷன் கதிர், யூ டன் வண்டர்ஃபுல் செட்ஸ்ன்னு. சார் உங்களுக்கு எப்படி சார் தெரியும்னா, எல்லாம் தெரியும் கதிர் எனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி வெல் கனெக்டட் நெட்வொர்க்கிங் அப்படின்னு சொல்லி பாஸ் வந்தாருனாலே அப்படியே ஃபயர் தான். நமக்கு 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி சாமி அடிச்சார், இன்னைக்கு வரைக்கும் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. 2017 வந்து நான் வந்து யூத் சர்வீஸ் டைரக்டர் சதீஷ் பெரியல அவர்கிட்ட போய், அப்போ இன்னும் இன்டென்ஷன் வந்து ஸ்டார்ட் மராத்தான். சார் என்ன பண்ணலாம் எது பண்ணலான்னு அவர்கிட்ட கேட்க போனேன் ஆஃபீஸுக்கு. அண்ணானார் நல்லா பம்ப் வச்சார். உடனே நாங்கள் வந்து நானும் பாலாஜி, சதீஷ், வேணுஜி ஆஃபீஸ்லாம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். ஓகே, இந்த லேட்டஸ்ட் டூ இட். மராத்தான் வந்து பயங்கர காஸ்ட்டாக இருந்துன்னு ஜீன் ஹாரிஸ்னு ஒன்று ஆரம்பித்தோம். ஒரு 5-6 பேர் சேர்ந்து உட்காந்து இப்போ முடிவு பண்ணி ஓகே லெட்ஸ் டூ ஜீன் ஹாரிஸ் சொல்லிட்டு இப்போ ஃபஸ்ட்டு யாரும் இல்லை, நானே தான் ஆரம்பித்தேன் லீடரை போட்டு. சாரோட பேரில் தான். இன்றைக்கி வந்து 10th year கோலாகலமாக நடத்தி முடிச்சா ஒன் ஆஃப் தி டாப் ஆஃப் தி டவுன் மாதிரி இருக்குது ஜீன் ஹாரிஸுங்கிறது. ஸோ லீடர்ஸ் இன்ஸ்பயர் எவ்ரிபடி அண்ட் தட் மேக்ஸ் த கிளப் வைப்ரண்ட். அதுதான் இந்த மெசேஜ் ஹி கிவன் டு அஸ். 10 years-ஆக அவர் மிஸ் பண்ணவே மாட்டோம். அவர் அவைலபிள் இருக்கும்போதெல்லாம் வி ஆல்வேஸ் கால் ஹிம் ஃபார் அ ஸ்பீச். தேங்க்யூ சீஃப் வந்து ஜாயினிங். இன்னைக்கு வந்து ஒரு அருமையான ஸ்பீச். இன்னைக்கு அவர் கொடுத்த டோட்டலாக கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீச். இன்னைக்கு நான் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் சம்திங் எல்ஸ், பட் கிவன் அ கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட். வேர்ல்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்கா, இந்தியாவில் எவ்வளோ பேர் இருக்கா, தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ பேர் இருக்கா, சென்னையில் எவ்வளோ பேர், ஒய் வி ஆர் ரெலவெண்ட், ஒய் திஸ் டிஸ்ட்ரிக்ட் இஸ் ரெலவெண்ட், ஹவு மச் பர்சன்டேஜ் வி ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் இந்தியன் ரோட்டரி, தமிழ்நாடு ரோட்டரி. I mean 44 district இருக்குன்னு எனக்கும் தெரியும், பட் I never know only we have 25% of population or contribution from Tamil Nadu. That's the news, I mean that's information to us. So much things we learned today, and I mean let's have a great year. Shankar இன்னைக்கு ஒரு அருமையான ஸ்பீச் கொடுத்தார். ஈவன் ஐ வாஸ் ரியலி சர்ப்ரைஸ்டு. அவர் கொஞ்சம் தடுமாற ஐயோ அப்படின்னு ரொம்ப நர்வஸாக உட்காந்துருந்தேன். ஆட்சி கிளப்பிட்டார். ஒண்டர்ஃபுல். சார் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த வருஷம் எங்களோட ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாக வந்து கிளப் சர்வீஸில் இருக்குது நிறையா. ஜமீமா ஆல்ரெடி அருமையாக ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க. திஸ் இயர் வி கிரியேட்டட் அஸ் அ செப்பரேட் டீம். கிளப் சர்வீஸ்னு இருக்குது, ப்ரோக்ராம் கமிட்டின்னு ஒன்று போட்டு தே வில் ஒர்க் ஃபார் குட் ஸ்பீக்கர்ஸ் அண்ட் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கணும். ஒரு 5 பேர்த்து ஒரு சீனியர் பீப்புள் வச்சு பண்ணியிருக்கோம். கண்டுபிடிச்சாச்சு. லிஸ்ட் ரெடி, நல்ல ஒரு அருமையான லிஸ்ட்லாம் ரெடி ஆகிருக்கு. ஸோ வி ஆர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் கிளப் சர்வீஸ் அண்ட் பாண்டிங் அண்ட் நெட்வொர்க்கிங். அஃப்கோர்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டூ லாட் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ஸ் as well. So we are going to do best, and thank you so much for joining us. Friends, thank you so much for joining us today. Wonderful evening, and let's all have a great dinner and fellowship. Thank you, Sarath, for sponsoring fellowship, and Sarah and Sri Raman for all the stationery items, and the club, I mean Cosmopolitan Club for us to hosting us today. Thank you so much, and let's have a great dinner. Let's all join together. இப்போ வீடியோ தான். I'll take a photo later. இப்போ வீடியோ 3 cheers to Shankar and team. Hip hip hooray, hip hip hooray. பதிச்சாச்சு. சொன்னது அவர்தான்.